हरे राम 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 हरे रे, हरे कृष्ण 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 हरे रे, हरे राम 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 हरे रे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे रे, हरे राम 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 हरे रे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे रे, हरे राम 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 हरे रे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे रे, हरे राम 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 हरे रे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे रे, हरे राम 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 हरे रे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे रे, हरे राम 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 हरे रे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे रे, हरे राम 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 हरे रे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे रे, हरे राम 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 हरे रे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे रे, हरे राम 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 हरे रे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे रे, हरे राम 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 हरे रे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे रे, हरे राम 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 हरे रे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे रे, हरे राम 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 हरे रे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे रे, हरे राम 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 हरे रे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे रे, हरे राम 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 हरे रे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे रे, हरे राम 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 हरे रे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे रे, हरे राम 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 हरे रे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे रे, हरे राम 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 हरे रे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे रे, हरे राम 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 हरे रे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे रे, हरे राम 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 हरे रे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे रे, हरे राम 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 हरे रे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे रे, हरे राम 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 हरे रे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे रे, हरे राम 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 हरे रे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे रे, हरे राम 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 हरे रे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे रे, हरे राम 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 हरे रे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे रे, हरे राम 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 हरे रे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे रे, हरे राम 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 हरे रे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे रे, हरे राम 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 हरे रे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे रे, हरे राम 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 हरे रे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे रे, हरे राम 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 हरे रे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे रे, हरे राम 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 हरे रे, हरे कृष्ण हरे रे, हरे राम 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 हरे रे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे रे, हरे राम 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 हरे रे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे रे, हरे राम 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 हरे रे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे रे, हरे राम 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 हरे रे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे रे, हरे राम 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 हरे रे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे रे, हरे राम 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 हरे रे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे रे, हरे राम 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 हरे रे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे रे, हरे राम 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 हरे रे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे रे, हरे राम 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 हरे रे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे रे, हरे राम 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 हरे रे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे रे, हरे राम 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 हरे रे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे रे, हरे राम 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 हरे रे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे रे, हरे राम 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 हरे रे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे रे, हरे राम 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 हरे रे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे रे, हरे राम 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 हरे रे, हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा माता जी. हरे कृष्णा. வெரி நைஸ் சாண்டிங் மாதாஜி. ஆனா பிரெத்லெஸ் வந்துட்டோம் நடுவுல. மெதுவா பண்ணுங்க பரவாயில்ல. நல்ல ஸ்பீடு. ஐ கேன் இமேஜின் இன்னைக்கு பாமினி மாதாஜி இஸ் வெரி ஹாப்பி. ஏன்னா கோயில்ல இருந்து பிரசாதம் பிரசாதம் அண்ட் இது ரெசிட் அது எப்பவுமே வரும் இல்லையா மாதாஜி? என்ன இப்ப லேட்டா வந்ததுன்னு நினைச்சேன். எவ்ரி டைம் நீங்க டொனேஷன் பண்ணும்போது அது ரெசிட் கொடுப்பாரு. ரெசிட் அனுப்பி பிரசாதம் கொடுப்பா இல்லையா? வெரி ஹாப்பி. இப்ப சொல்லும்போது அதை விட டபுள் ஹாப்பி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், நான் இப்போ வந்து ஷேர் பண்ணி அதெல்லாம் நமக்கு வந்து ஹாப்பி மூமெண்ட்ஸ் பகவான் கொடுக்குறார். பகவான் இண்டிகேட் பண்றார், நான் இருக்கேன், நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன், நீ என்ன பண்ற, நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு க்ஷணமும் இஸ் கிவிங் அஸ் சம் ஹிண்ட். அதை நான் புரிஞ்சுக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. எடுக்கலாமா? யார் எடுக்க போறாரு? நேற்றுக்கு பாமினி மாதாஜி நீங்க தான் எடுக்க இல்லையா? ஸ்ரீதேவி மாதாஜிக்கு எடுக்க முடியலையே. எஸ், யார் எடுக்கிறா? ஹரே கிருஷ்ணா. யாரெல்லாம் வந்திருக்கா? நம்ம 4 பேர் தானே. வெரி குட். ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி எடுக்கிறா? எடுக்கிறேன் மாதாஜி. படி படி பாடு. नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं यशोदाभियो लोकलादवमानं परामृष्टमत्यन्ददो धृत्यगोप्यां रुदन्द्रं मुगुर्नेत्रयुग्मं मृजन्दं कराम्बोजयुग्मेन शादङ्गनेत्रम् मुगुस्वासकम्बत्रिरेकाकण्डं चिदक्रैवं दामोदरं भक्तिबद्धम् इति दृक्ष्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निबद्धन्तं मख्याभयन्दम्
तादीयेषिदाग्नेषु भक्तैर्जिदत्वं पुनः प्रेमदस्तं सदा वृत्ति वन्दे परं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यं वृणेगं वरेशतबीकम् इदं ते बभूर्नाद गोपालबालं सदा मे मनस्यावीरस्तां किमन्ये इदं ते मुकाम्बोजं मत्यन्दनीलैर्वृतं कुन्दलैः स्निग्धरक्तैश्च गोप्याम् मुकुशुम्बिदं बिम्बरक्तादरं मे मनस्याविरास्ताम् अलं लक्षलाभै नमो देवदामोदर आनन्द विष्णु प्रसीद प्रभो दुःखजालाप्तिमग्नम् कृपादृष्टिवृष्ट्यादिदिनं बतानु गृहाणीश मामज्ञं यतक्षिदृक्षया कुबेरात्मजौ भक्तमुत्यैव यत्वत् त्वया मोषितौ भक्तिभजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकामी प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मेऽस्ति दामोदरेग नमस्ते स्तुदाम्ने स्फुरदीप्तिदाम्ने त्वदीयोदरय्याद विश्वस्य दाम्ने नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमो नन्दलीलाय देवाय दुभ्यं नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं यशोदाभियो लोकलाधवमानं परामृष्टमत्यन्ददो धृत्य गोप्याम् हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण माता जी। One minute. Stop. Hare Krishna, 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 Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, 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 Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, 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 Hare Hare Rama, Rama, Hare Krishna, 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 Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, 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 Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, 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 Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, 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 Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, 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 Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, 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 Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. பயங்கர ஸ்டக்கிங் அப். Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. மாலை வணக்கம் எல்லோரையும். ப்ரீ பக்தி சாஸ்திரி லெவல் 2 வகுப்புக்கு வரவேற்கிறேன். இன்னைக்கு லாஸ்ட் டே ஆஃப் லெவல் 2. இப்பி போரே தான் சொல்லணும். அது இப்பி போரே தான். ஹரே கிருஷ்ணா, கிருஷ்ண கிருஷ்ணா, ஹரே ஹரே, ஹரே ராம, ராம ராம, ஹரே ஹரே. பகவானுக்கு தான் ஒரு நன்றி. எப்படியோ நம்ம கடினமான பாதையா தான் இருந்தது. ஒரு நாள் வர முடியும், ஒரு நாள் வர முடியலை. அதான் தாண்டி அப்படியே முடிச்சிட்டோம் இல்லையா? அந்த மாதிரி இன்னைக்கு குவிஸ் எழுதிட்டோம்னா கம்ப்ளீட்டட். அப்புறம் லெவல் 3க்கு ஐம் கிவிங் ஜஸ்ட் 1 வீக் பிரேக். அப்புறம் யாருக்கெல்லாம் பெண்டிங் இருக்கோ அதெல்லாம்
தயார் பண்ணி அப்புறம் லெவல் 3 வகுப்புக்கு நம்ம வந்து டைம் டிசைட் பண்ணலாம். இட் வில் நாட் பி ஆல் த 5 days, வீக்லி ட்வைஸ் வச்சுன்னா போறோம். ஆக்சுவலி ஒன்ஸ் தான் வச்சுப்பா. லெவல் 2 2 days a week தான். லெவல் 3 ஒரு நாளைக்கு தான். இனிமேல்லாம் ஒரு நாள் தான் இருக்கும். ஏன்னா ஹையர் ஸ்டடிஸ் போக போக நிறைய வந்து நமக்கு அதில் இன்புட்ஸ் போடணும், இன்னும் நிறைய தாட்லாம் போடணும். ஸோ வி நீட் டைம். அப்போ நம்ம வந்து அதை டிசைட் பண்ணலாம் எந்த டே உங்களுக்கு சௌரியமா இருக்கு அப்படின்னு. இன்ஃபேக்ட் ஐ எம் பிளானிங் லெவல் 2 அடுத்த திரும்பி வரும்போது கூட நானே எடுத்துடலாமா நம்ம கிளாஸ்ல, எஸ்பெஷலி நம்ம கிளாஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு லெவல் 2 அப்படி நான் இப்போ நீங்க ஜபம் பண்ணும்போது அப்படி தாட் வந்தது. வேணாம் தர்ணேஸ்வரி மாதா சொல்லி அது வேணா நம்ம கிளாஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு, நாட் ஃபார் ஆல். எல்லாரும் வராங்கன்னா வரட்டும், யாருமே இல்லை 18 days கோர்ஸ்ல, அந்த மாதிரி வந்தாலும் பரவாயில்ல. பட் நம்ம கிளாஸ் விருப்பப்பட்டா நானே வந்து அதர் டேஸ். பட் என்ன டைமிங், அவளுக்கு டைமிங் சரியில்லைன்னு தானே வரமாட்டேங்கிறா. ஸோ அவளுக்கு அந்த டைம் எடுத்துட்டு நம்ம லெவல் 3க்கு வந்து we will keep on weekends provided உங்களுக்கு வந்து சௌரியமா இருந்தா. இல்லை வீக்கெண்ட்லாம் முடியாது, ஃபேமிலி டைம் வேணும் அப்படின்னா நோ ப்ராப்ளம், we will decide. ஓகே. ஆனால் லெவல் 2 லெவல் 3 ஒரே நாளைக்கு வச்சுன்னா ஸ்ட்ரெயினஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். இல்லை அதெல்லாம் வேண்டாம், நீங்கள் லெவல் 3 மாத்திரம் எடுத்தா போறதுன்னா ரொம்ப நல்லது. வீக்லி 2 நாள் எடுக்கலாம் வீக்லி. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. அது என்னன்னு பார்க்கலாம். ஸோ ஐ நீட் 1 week's டைம். எதுக்கும் எப்படி இந்த லேப்டாப்லேயும் வெளியே வந்துடுவேன், இது ரொம்ப மக்கர் பண்றது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. நம்ம வந்து இதெல்லாம் எங்கேயும் படிக்கிறோம்னாக்கா ISKCON மங்களூர்லேருந்து படிக்கிறோம். தேங்க்ஸ் டு ISKCON மங்களூர். அதை நடத்துபவர் நாமனிஷ்டாதாஸ் பிரபுஜி, அவருக்கு ஒரு நன்றி. அண்ட் ஆல் த அட்மின்ஸ் அண்ட் டீச்சர்ஸ் யாரெல்லாம் ஸ்கிரீனுக்கு முன்னாடி இல்லாக்கி பேக்ரவுண்ட்ல வேலை பண்றாங்களோ உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு நன்றி. அவங்க போட்ட இன்புட்ஸ்ல தான் நம்ம எல்லாம் பண்ண முடியாது. டிஃபிகல்ட் ஒன்றும் இல்லை, என்ன வேதா பேஸ்லும் படிக்கணும். அது ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டா இருக்கும். டிஃபிகல்ட்னா என்ன சொல்றது, இப்போ ஸ்கூல் டேஸ்ல எல்லாம் சின்ன குழந்தைகளுக்குலாம் பிக்சர் பார்த்து தான் சொல்லி கொடுப்போம். தட் வில் பி மோர் இன்ட்ரெஸ்டிங். வேர்டு ஒன்று தான் இருக்கும், ஆனால் நிறைய பிக்சர்ஸ் காட்டுவா. ஹையர் கிளாஸ் போக போக பிக்சர்ஸ்லாம் கம்மியாகும், ஒன்லி வேர்ட்ஸ் தான் இருக்கும். ரீட் அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அந்த மாதிரி ஆகிடும். காலேஜ் லெவல்ல எல்லாம் சாப்டரே சொல்லி கொடுக்க மாட்டேன், ஜஸ்ட் மேலோட்டமா சொல்லி கொடுத்து சாப்டர் ஓவர் அப்படின்பா இல்லையா. அந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஹையர் லெவல் போயிட்டு இருக்கோம். அப்புறம்லாம் இந்த மாதிரி பிக்சர் அது பார்த்தாதான் புரியும், அது பார்த்தா தான் ரெஜிஸ்டர் ஆகுது. அந்த லெவலில் நம்ம வழியில வந்து இந்த மெச்சூரிட்டி காட்டணும். இப்போ ஐ திங்க் லெவல் 3 இல்லைன்னா there's no PPT நினைக்கிறேன். It will be from database. பார்க்கலாம், I don't know, பார்க்கலாம். இப்போ இதெல்லாம் நன்றி ISKCON மங்களூருக்கு. பிகாஸ் நம்மளை வந்து டேக்ஸ் பண்ணாம ஃபீஸ் கட்டு, ஏன் ஃபீஸ் கட்டலை இல்லாட்டா இது கிடையாது கிளாஸ் கிடையாது அந்த மாதிரி இல்லாம நமக்கு ஃப்ரீயா சொல்லித்தரா. நம்மளே ஃப்ரீயா அந்த பயணத்துல நம்ம முன்னாடி போயிட்டு இருக்கோம். ஸோ எல்லாருக்கும் நன்றி தெரிவித்து இப்போ நான் ஹரே கிருஷ்ண மாமந்திரம் 3 வாட்டி சொல்றேன். அண்ட் we'll start the class. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே. பிரணத்தி யாரும் எடுக்க போறேன், யாரெல்லாம் வந்திருக்காங்கன்னு தெரியலையே. பிரணதி நான் படிக்கட்டுமா? யாரு? ஸ்ரீலட்சுமி மாதாஜி படிங்களேன். படிக்கட்டுமா மாதாஜி? படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரணதி. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜான திமிராந்தஸ்ய ஞானார்ஜன ஷராஹயா சாஸ்திரி உன்மீலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமக. ஸ்ரீ சைதன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூபஹ கதா மஹ்யம் ததாதி சவ பதாந்திகம். வந்தே ஹகம் ஸ்ரீ குரோக ஸ்ரீயுத வத கமலம் ஸ்ரீ குருன் வைஷ்ணவாம்சம் ச ஸ்ரீ ரூபம் சாக்ரஜாஜம் சக அன ரகுநாதனிதம் தம் சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைதன்ய வேதேவம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ணா பாதான் சககன லலிதா ஸ்ரீ விஷாகான் விதாம்ச. ஹே கிருஷ்ணா கருணா சிந்து தீன பந்து ஜகத்பதே கோபேஷ கோபிகா காந்தா ராதா காந்தா நமோஸ்துதே. சப்த கௌராங்கி ராதே விருந்தாவனேஸ்வரி விருஷபானு சீதே தேவி பிராணமாமி பிரிய. வாஞ்சா கல்பதர்ப்யஸ்ய கிருபா சிந்துப்ய ஏவச பதிதானம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமஹ. நமோ பிரம்மண்ய தேவாய கோ பிரம்மண்ய ஹிதாயச ஜெகத் ஹிதாய கிருஷ்ணாய கோவிந்தாய நமோ நமக. நமோ மகாவதாந்தாய கிருஷ்ண பிரேம் பிரதாய தே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண சைதன்ய நாம்னே கௌராத்விஷே நமக. குரவே கௌர சந்திராய
गुरुवे गणसमुदाय आदिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तत् भक्ताय नमो नमः। नमः ओम विष्णु पादाय कृष्णा प्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामी स्थिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी दीर विशेष शून्यवादी पाषंद्य देश स्तारिणे पंचतत्त्वामुदं कृष्णं भक्तरूपं स्वरूपं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तस्वभक्तिगं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू Hare माता जी। Krishna. Yes. Hare Krishna. Yes. நம்ம வந்து 18th சாப்டர் வந்திருக்கோம். பகவத்கீதா சாப்டர் 18. அது எதை பத்தி படிக்கிறோம்? மோட்ச சந்நியாச யோகம். எப்படி மோட்சம் கிடைச்சு போக முடியும்? சந்நியாசம் எப்படி? சந்நியாசம்னா என்னது? பற்றற்று உள்ள வாழ்க்கை. பௌதிக உலகத்தில் உள்ள எந்த விஷயமா இருந்தாலும் அதுல பற்று இல்லாம, அப்ப அதுல பற்று இல்லைன்னா எதுல பற்று இருக்கணும்? பகவான் இடத்தில். ஸ்கிரிப்சர்ஸ் என்ன சொல்லியிருப்போ அது கூட நம்ம நடந்துட்டோம்னாக்கா அதுதான் பக்குவம். முடிவு துறவின் பக்குவம். பொறுமையை சோதிக்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. அவரது தெய்வீக அருள் அபைச்சரன் பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதா இஸ்கானின் நிறுவனர் ஆச்சாரியரின் போதனைகளின் அடிப்படையில் இதில் படிக்கிறோம். ஓகே, ஐ ரிமெம்பர் நேற்றுக்கு முந்தானத்துக்கு கூட கேட்கணும். சரி, அந்த ஸ்ரீல பிரபுபாதரோட வந்து இது போட்டிருந்தேனே டிராமா, யாரெல்லாம் பாத்தீங்க? நான் டெய்லி பாக்குறேன். நான் டெய்லி படுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஏன்னா எப்படி இதுக்கு வெயிட் பண்ணணும், எனக்கு மங்களாரத்துக்கு வெயிட் பண்ணணும் இல்லையா? அப்ப அந்த ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் 40 minutes 45 minutes இருக்கும். அந்த டைம் நான் அதை பார்க்கலன்னா தூங்கிடுவேன். தூங்கினா அப்புறம் எந்திருக்க முடியாது. ஏன்னா ஹாஃப் அன் ஹவர்ல எப்படி எந்திருக்க முடியும்? நல்ல தூக்கம் இல்லையா? ராத்திரினா நல்ல தூக்கம் வரும். அப்ப அதை டைம் பாஸ் பண்றதுக்கு என்னன்னாக்கா அது பார்த்துட்டு இருக்கேன். கேன் பி 1 hour சிலப்போ இப்படி இருக்கும். அதில் நான் 45 minutes 50 minutes தான். நான் இப்போ இதுக்கு வந்திருக்கேன், 6வதுலயோ நோ வந்திருக்கேன். நான் 2-3 நாளா பாத்தீங்க. அப்புறம் டேட்டா இன்னும் சிலப்போ எப்பெல்லாம் இந்த இதுல உட்காந்துருக்கேனோ பண்ணுவேன். என்ன சொல்ல வரேன்னா, நான் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்திருக்கேன். இதை எப்போ பார்த்தேன்னா அது உங்ககிட்ட சொல்லணுமே. நான் வந்து இஸ்கான் சொன்னேன், எனக்கு புரியல, ஒண்ணுமே புரியல. பிரபுபாதா சொல்றார், இவர் சொல்றார், என்னது நம்ம சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்றார், ஒண்ணுமே புரியல. யார்தான் ஆச்சாரியர், இன்னும் ஒண்ணும் புரியலன்னு இந்த இது நெட்ல இப்படி சர்ச் பண்ணோன்னு இதுக்கு டிராமா கிடைச்சது. ஓ, இது ஒண்ணு பார்த்தேன், அதுக்கப்புறம் கோர்வையா இன்னொன்னு வருது. ஓ, இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கு. அப்பதான் எனக்கு புரிஞ்சது ஆக்சுவலி. ஆனா இப்ப புரியறப்பல அப்ப புரியல. இப்ப பாக்குறேன் நிறைய ஸ்லோகம்லாம் நமக்கு தெரியறது இல்லையா? அந்த இதெல்லாம் நம்ம வந்து இப்போ கேட்க முடியாது. அதுல ஸ்லோகம்லாம் சொல்றா, பிரணத்தி சொல்றா, இதெல்லாம் இப்ப வந்து நமக்கு வந்து கோரிலேட் பண்ணுவோம். நம்ம படிச்சோம்ல, அதெல்லாம் சொல்றாளே அப்படின்னு. நான் ஆனா ஸ்டார்டிங்ல எனக்கு கேட்கணும், இது என்னதுன்னே புரியலையே, இஸ்கான் என்னதான் பண்றாங்க புரியலையே. வெறும் பகவத்கீதை படிச்சா போறாது. இஸ்கான் இஸ் வாட் அபவுட் இஸ்கான் அப்படின்னு சொல்லிட்டுனா இந்த இது பிரபுபாதாவோட சின்ன வயசு இதெல்லாம். தென் ஐ ரிமெம்பர்ட் ஒரு கேரக்டர்லாம் வந்து அந்த சீன் வரும்போது எனக்கு நினைவு. இது எத்தனை 4 வருஷம் முன்னாடி பார்த்தேன், நினைவு வந்துருச்சு. அது ஆக்சுவலி பெங்காலில தான் பேசுறா, ஆனா தமிழ் ஆக்கம். தமிழ்ல வந்து டைலாக்ஸ் வரும். கீழே என்னது இங்கிலீஷ் போட்டிருக்காளா? ஆமா, கீழே இங்கிலீஷ் வரும், அதெல்லாம் சரியா இருக்காது. ஆனா தமிழ்ல தானே பேசுறா. இப்ப நமக்கு வந்து கேட்கலாம். நம்ம அது அப்படியே உட்காந்துலாம் கேட்க வேண்டாம், நம்ம வேலை பண்ணிட்டே கூட கேட்கலாம், டைலாக்ஸ் தானே. ஸோ அந்த மாதிரி நீங்க பாருங்க, நல்லா இருக்கும். பிரபுபாதரோட இது சரிதா லைஃப் ஹிஸ்டரி. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. அது நான் கேட்கணும்னு நினைச்சது. ஏன்னா நான் போட்டேன், யாராவது மிஸ் பண்ணிட்டேன்னா திரும்பி வேணா அதை போடுறேன் நான். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நம்ம எங்க இருந்தோம்? 76 பயங்கர ஸ்டக். ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப மக்கள். கிருஷ்ணா 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 கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணரை விட்டா வேற வழி இல்லை, அவரை கூப்பிட்டுட்டே இருக்க வேண்டாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு மாதிரி 74 73 74. ஓகே,
ஹரே கிருஷ்ணா. பிரம்மபூதா ஸ்டேஜ். வாட் இஸ் பிரம்மபூதா? அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அடிக்கடி இந்த இது வேர்டு வரும். பிரம்மபூதா ஸ்டேஜ்னா என்னது? பிரம்மபூதா ஸ்டேஜ்ல எப்படி இருப்பான் ஒரு ஆளு? பிரசன்ன ஆத்மா. அவனோட ஆத்மா, தட் இஸ் அவன் எப்பவுமே பிரசன்னமா இருப்பான். பிரசன்னம்னா என்னது? சந்தோஷமா திருப்தியா இருப்பவன், ஃபுல்லி ஜாய்ஃபுல். அப்புறம் எப்படி இருப்பான்? ந சோச்சதி ந காஞ்சதி. நான் என்னது? நோ தான், இங்கிலீஷ்ல நோ சொல்றேன், அதேதான். ந சோச்சதி ந காஞ்சதி. துக்கமும் படமாட்டான், சுகமும் படமாட்டான். சுகம் வந்தாலும் சுகத்துல ஆடி பாடி கொண்டாட்டம் அந்த மாதிரிலாம் பண்ண மாட்டான். சோகம் வந்தாலும் அழுது புலம்பி அந்த மாதிரிலாம் பண்ண மாட்டான். சம சர்வேஷு பூதேஷு, சமம், எல்லார் இடத்தும் சமமா. சர்வ, எல்லாம். பூதேஷு, பூதேஷன் என்னது? உயிர் வாழ்கள். எல்லா உயிரிடத்தும் அவன் சமமா பாவிக்கிறான். ஏன்னா எல்லாரோட விஜயத்தையும் பரமாத்மா இருக்கா அப்படின்னு. அப்புறம் பக்தா லபத்தை பரம், என்னுடைய பக்தர்கள் then one attains pure devotional service unto me. அந்த மாதிரி உள்ள ஆள் தான் என்னுடைய டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்றதுக்குள்ள தகுதி உள்ளவன் அப்படின்னு பிரம்மபூதா ஸ்டேஜ்ல அது என்ன ஸ்டேஜ் சொல்லிட்டு வழக்கியிருக்கார். இப்ப இது 74 என்ன பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல என்ன பார்த்தோம்னா தமிழ் படிக்கலாம். பக்தி தொண்டல் மட்டுமே என்னை முழுமுதற் கடவுளாக உள்ளது உள்ளபடி அறிந்து கொள்ள முடியும். பக்தி இல்லாம நான் வெறும் ஸ்கிரிப்சர் படிச்சேன், நாலேஜ் வளர்த்தனேன். ஞான யோகம் சொல்றாளே, இப்ப ஞானையும் மாத்திரம் நான் வளர்த்துட்டேன். நிறைய கிளாஸஸ் போனேன், ஸ்கிரிப்சர் படிச்சேன், பகவத்கீதா மாத்துப்படி. பின்னாடி அந்த ஒரு மாதா யாரோ அனுப்பியிருந்தா, அந்த 15 சாப்டர் பின்னாடில இருந்து படிக்கிறேன். ஐ திங்க் ஜெயஸ்ரீமா நீங்க தான் அனுப்பினான்னு நினைக்கிறேன். ஆமா மாதாஜி. நான் எனக்கு தோணித்து இதெல்லாம் கற்பனைமைக்க வேண்டியதான். பண்ற ஓகே, நல்ல எஃபர்ட் போட்டிருக்கா, இல்லைன்னு இல்லை. பட் அவசியம் இல்லை இல்லையா? எப்படி ஒரு ஏபிசிடில அது முன்னாடியே ஒரு நாளைக்கு சொன்னச்சு, ஏபிசிடில கொடுத்துருக்காங்க, அது அப்படி படிச்சா போருமே. நம்ம வித்தியா காட்டணும். எனக்கு தெரியும், நான் பின்னாடியும் படிச்சேன். இப்போ எல்லாரும் இப்படி இதெல்லாம் தற்பெருமை, இது ரஜோகுணத்துல சேர்ந்ததுதான். அதெல்லாம் பண்ணவே மாட்டேன். எப்படி சொல்லியிருக்காளோ அது மாத்திரம் ஒழுங்கா நம்ம படிச்சப்போம். அல்ல அது மாத்திரம் படிச்சேன், ஏன்னா அதுல பக்தி இல்லை அப்படின்னாலும் அது பிரயோஜனமே இல்லை. இதெல்லாம் பிரயோஜனமே படாது. இருக்கிறவாழமான கை தட்டுவாளா இருக்கும். பட் வாட் அபவுட் நம்ம ஜேர்னில நம்ம எங்க போயிருக்கோம்? இட்ஸ் லைக் த்ரோயிங் பால் இந்த பாஸ்கெட் பால். பாஸ்கெட் குள்ள விழாது. எனக்கு அது ஃபுல்லா கேட்டேன் நான். பட் எனக்கு இன்னும் அது அவ்வளோ ஒரு இதா தோணலை. எஃபெக்ட் அவசியம் இல்லை. இவ்வளவு எல்லாம் கஷ்டப்பட்டு அந்த மாதிரி படிச்ச அவசியமே இல்லை. நார்மலா படிச்சுட்டு நிறைய போகும். ஸோ அந்த மாதிரி இது வேணும், பக்தி வேணும். என்ன கர்மா பண்ணாச்சு, பூஜை பண்ணேன், அதை பண்ணேன், இதை பண்ணேன், நிறைய ஜபம் பண்ணேன், நிறைய காலையில மங்களாரத்தி விடறதே இல்லை. நான் ஃபுல்லா பார்க்கறேன், எல்லாம் அந்த பாட்டெல்லாம் பயப்பட்டு எல்லாம் கரெக்ட் தான். அந்த பக்தி இல்லாம பண்ணினோம்னா ஜீரோ. அதே போல என்ன கர்மா பண்ணாலும் அந்த மாதிரிதான். இது ஞானத்தை வளர்த்திருந்தாலும் பக்தி இல்லாம அந்த மாதிரி இருந்ததுனாக்கா இது ஜீரோ. பக்தி வேணும். ஸோ பக்தி தொண்டல் மட்டுமே. அது பகவத்கீதால சொல்லியிருக்கு. யாரும் இஸ்கான்லயோ பிரபுபாதாவோ யாரும் சொல்லல, இதுலயே கொடுத்துருக்கு. பகவத்கீதாலே பகவான் சொல்லியிருக்கார், பக்தி தொண்டால் மட்டுமே என்னை முழுமுதற் கடவுளாக உள்ளது உள்ளபடி அறிந்து கொள்ள முடியும். என்னை பற்றி முழுமையான உணர்வை அத்தக பக்தியினால் அடையும் பொழுது இறைவனின் திருநாட்டிற்கு நுழைய முடியும். நான் இருக்கிற கோலோக விருந்தாவனத்துல திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த என்ட்ரி டிக்கெட். 18 சாப்டர்ல குழந்தைகளுக்கு அப்படிதான் ஃபர்ஸ்ட் இது இந்த ராட்டினம் சுற்றுலா, இந்த ஃபன் ஃபேர். ஸோ ஃபன் ஃபேர்ல எப்படி ஐ டோன்ட் நோ அடல்ட்டோட என்ன இருக்குன்னு மறந்தே போயிடுச்சு. அடல்ட் கிளாஸ்ல இருக்கு, 2 வருஷம் ஆயிடுச்சு. ஸோ என்ட்ரி டிக்கெட் ஃபர்ஸ்ட் குழந்தைகளுக்கு அந்த ஃபன் ஃபேர்லாம் கட்டிட்டு அதுல என்ன ஃபர்ஸ்ட் கேட்பா, என்ட்ரி டிக்கெட் கொடு அப்படின்பா. அதே போல பக்தியில முன்னாடி போனோம், கோலோக விருந்தாவனம் போனோம், இல்லை இதுல போகணும் அப்படின்னாக்கா அயர் லோகத்துல போனோம்னா பக்திங்கிற டிக்கெட்டு வாங்கணும். இப்போ பக்தி தான் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன பார்க்கலாம், ரொம்ப படுத்துறதுப்பா. எஸ், இதுதான் நம்ம பார்த்தோம். ஓகே, அனாலிசிஸ் தான். ஓகே, இப்ப நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி பாட்டு தான் பாடிட்டு இருக்கோம். ஓகே, இப்ப என்ன செக்ஷன் எஃப்ல என்ன பார்க்க போறோம்னா 56ல இருந்து 60 ஜஸ்ட் 4-5 ஸ்லோகம் தான். ஒர்க்கிங் இன் பியோர் டிவோஷனல் சர்வீஸ். எப்படி பியோர் டிவோஷனல் சர்வீஸ், மனசு இருத்தி பகவான் இடத்துல அன்பு கொடுத்து அந்த மாதிரி டிவோஷனை எப்படி வேலை செய்யறது, அவருக்கு தொண்டு புரியறதுன்னு. ஒன் ஆன் த பிளாட்ஃபார்ம் ஆஃப் டிவோஷன் ஷுட் ஒர்க் அண்டர் த ஆர்டர் ஆஃப் லார்ட், ஃபுல்லி டிபெண்டிங் ஆன் ஹிம் அண்ட் பீங் ஃபுல்லி கான்சியஸ் ஆஃப் ஹிம். அவரை தவிர எனக்கு வேற யாரும் எனக்கு இது கிடையாது. எனக்கு என்ன சொல்றது, யாரையாவது நான் அந்த ஆங்கர் சொல்லுவாங்க, நம்ம ஒரு துருப்பு தானே சொல்லுவாங்க. போறோம்னா நம்ம எதை நம்ம இருக்கணும், ஏதோ ஒரு இதை நம்ம பிடிச்சுன்னு நம்ம இந்த சாகரத்தை கடக்கணும். இந்த சம்சார சாகரம் இது துருப்பு இருக்கிறது. அந்த ஆங்கர் இஸ் ஒன்லி காட். வேற மனுஷால நம்ம கூட வந்தவானா, நேத்திக்கு வந்தவா அம்மா அப்பா கிட்டே இருந்து பிறந்திருக்கோம். அந்த அம்மா அப்பாவோட விட்டே நம்ம வேற ஒரு வீட்டுல வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். இப்ப என்னோட எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா போயாச்சு. நான் உங்க கூட போனேன்னா இல்லை. அதெல்லாம்
டெம்பரரி ரிலேஷன் தான். எல்லாரும் வீட்டுல இருந்தோம். ஸ்ரீலட்சுமி மாதாஜி, பாமினி மாதாஜி. உங்களுக்கு டிஸ்டர்ப் ஆகும், உங்களுக்கு டிஸ்டர்ப் ஆகும். ஸோ அப்ப இதை யார் இப்ப மனுஷால நம்பி பிரயோஜனம் இல்லை, பொருளை நம்பி பிரயோஜனம் எல்லாம் மெட்டீரியல் திங்ஸ். யாரை நம்பினா பகவான். பகவான் தான் ஒருத்தர் என்னைக்குமே நிலைத்து நம்ம கூட இருக்கிறவர். ஸோ ஃபுல்லி டிபெண்டிங் ஆன் ஹிம் அண்ட் பீயிங் ஃபுல்லி கான்சியஸ் ஆஃப் ஹிம். அவர் இருக்கார் நம்மளை பாதுகாப்பார். நம்மளுடைய பக்தி இன்னும் நிறைய பக்தி தொண்டு செய்யணும். அந்த மாதிரி நினைத்துண்டு அவரை நினைத்துண்டு எல்லா வேலையும் பண்ணும். One will thus be free from the control of the modes of material nature. அந்த மாதிரி இருந்தாதான் இந்த முக்குணங்களும் விட்டு நமக்கு வந்து சுத்த சத்த நிலைக்கு நம்ம உயர முடியும். அப்பதான் இந்த முக்குணங்களும் நம்மள அந்த தாக்கம் இல்லாம கொஞ்சம் அடங்கும். ஃப்ரீ ஃப்ரம் த கண்ட்ரோல் ஆஃப், இல்லாட்டா நம்மளை வந்து அது அவ்வளவு சீக்கிரம் வந்து முக்குணங்கள் விடாது. எஸ், இன்னைக்கு ஜாஸ்தி ஆளுவல் இல்லைங்க. எனக்கு இன்னும் இங்க இருந்து தெரியல. 8 பேர். பாமினி மாதாஜில இருந்து ஆரம்பிக்கிறேன்னா படிக்கலாம் மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சர்வ கர்மாண்யபி வருது மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சர்வ கர்மாண்யபி சதா குர்வாணோ மத் பிரசாதாத் அவாப்னோதி சாஸ்வதம் பதம் அவ்யயம். நல்லா இம்ப்ரூவ் ஆகியிருக்கள் மாதாஜி. ரியலி நான் வந்து எவ்ரி டைம் சொல்ல வச்சு விடுறேன். I can see the ரொம்ப அந்த ஸ்டார்க் டிஃபரன்ஸ் தெரியாது. நீங்க முன்னாடி படிச்சதுக்கு இப்போ படிக்கலாம். நல்ல பழக்கம் வந்து ஒருத்தவங்களுக்கு. எஸ், இப்போ நம்ம லெவல் 3ல அப்படிதான் எல்லா ஸ்லோகமும் படிக்க போறோம். ஓகே, அடுத்த வாரம் என்ன பண்ணலாம் அப்படி பிளான் பண்ணிங்க. பிகாஸ் பார்க்கலாம், ஐ வில் திங்க் ஆஃப் இட். Okay, Hare Krishna. Though engaged in all kinds of activities, my pure devotee under my protection reaches the eternal and imperishable abode by my grace. என்னுடைய அருளால் அவன் என்ன வேலை பண்ணாலும் சரி. ஆனா இந்த மாதிரி எந்த மாதிரி இதுக்கு முன்னாடி கொடுத்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் நினைச்சு பார்க்கணும். அந்த மாதிரி எந்த நேரமும் என்னையே நினைத்துட்டு இருக்கான், எல்லாம் எனக்கு வேண்டி தொண்டு புரிகிறான், அந்த மாதிரி உள்ளவன். ஆனா எல்லா வேலையும் பண்ணுவான். அவன் ஒரு வீட்டு ஹவுஸ் ஒய்ஃபா இருந்தா ஹவுஸ் ஒய்ஃப் வேலையெல்லாம் அந்த மாதாஜி பண்ணுவாங்க. இல்ல வந்து ஆஃபீஸ் போறா இருந்தா ஆஃபீஸ் வேலையும் பண்ணுவான். பிசினஸ்னா பிசினஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருப்பான். ஆனா மனதளவுல என்னை நினைத்துட்டு இருந்தான். அவனை வந்து மை பியோர், ஹி பிகம்ஸ் இஸ் பகவானுடைய பியோர் டிவோட்டி. அண்ட் அவன் வந்து என்னுடைய ப்ரொடெக்ஷன்ல எப்பவுமே இருப்பான். அந்த மாதிரி இருக்கும்போது என்னது, ஹி வில் ரீச் மை அபோர்ட், என்னுடைய என்னது அந்த உயர இருக்கிற என்னுடைய உலகத்தில் அவன் அடைவான். என்னுடைய பகவானுடைய பொறுப்பு. அவதான் 2வது சாப்டர்னு சொல்லியாச்சு. நீ உன்னுடைய பலனை எதிர்பார்க்காது, அது நான் வந்து பாத்துக்கிறது என்னோட பொறுப்பு. அப்ப அவரோட வேலையில நம்ம இன்டர்ஃபியர் பண்ண வேண்டாமே. நீ ஒன்லி தொண்டு போறின்னு சொல்லியாச்சு. அதுக்கப்புறம் உள்ளதெல்லாம் நான் பாத்துக்கிறேன், பலன் தருவது நான் பாத்துக்கிறேன்னு சொல்லியாச்சு. அப்புறம் எதுக்கு நம்ம மூக்க நுழைச்சு இல்ல எனக்கு என்ன கிடைக்கும் அதுல வந்து மண்டையை போட்டு குழப்ப வேண்டிய அவசியம் இல்லை. நம்ம ஒன்லி we have to do devotional service. அதுல என்ன பலன் கொடுக்கணும், எப்போ கொடுக்கணும், எவ்வளவு கொடுக்கணும் அவர் பார்த்து கொடுப்பார். ஸோ அவர் என்ன சொல்றாரு, he will definitely reach the eternal and imperishable abode by my grace. அழியப்படாத அந்த ஒரு இது என்னது உலகம், அது வந்து பகவானுடைய உலகம். அதுல வந்து என்னுடைய அருளால் நீங்க வந்து அடைய முடியும். அந்த மாதிரி பக்தன் அடைவான். ஒரு சைடும் போட்டு இப்படி தள்ள வேண்டியிருக்கு. ரொம்ப கஷ்டம்ப்பா, ரொம்ப கஷ்டம். இதுக்கு கஷ்டம் அகோ கஷ்டம். நம்ம குந்தி தேவியோட தான் நினைவு வருது. எத்தனை கஷ்டம் வருதோ அப்பெல்லாம் கிருஷ்ணா சொல்றேன். அவர் எனக்கு சொல்ல வைக்கிறார். ஓகே, லார்ட்ஸ் ப்ரொடெக்ஷன் இது ஒண்ணு வந்தது. I personally protect my devotee from all reaction and lead him directly to my supreme abode. நான் பாத்துக்கிறேங்கிறார். நான் வந்து என்னுடைய டிவோட்டியை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுவேன். எல்லா ரியாக்ஷன், எதிர்வினை வருதல் இதெல்லாம் நான் வந்து காப்பாத்துவேன். ஒரு எதிர்வினை வராது. ஏன், அவன் எனக்கு வேண்டி கொண்டு புரியறேன். அண்ட் லீட் him, நான் அவனுக்கு கொண்டு போவேன் அப்படிங்கிறார். and I will lead him directly to my supreme abode. நான் அவனை என்னுடைய உலகத்திற்கு கொண்டு போவேன். இது பிக்சரை பார்த்தா தெரியாது. அவங்க இது பண்றா, பஜனை பண்றாங்க, ஆர்த்தி எடுக்கிறாங்க. அப்ப என்னது, இந்த நேரம் பகவானை நினைக்கும் போது என்னது, கிருஷ்ண லோக்கால அவன் போய் விடுவான். தோ எங்கேஜ் இன் ஆல் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டிஸ். அப்படின்னா பௌதிக உலகத்தை அவன் எல்லாம் எடுத்துன்னு தாடியெல்லாம் எடுத்துட்டு கமண்டலம் எடுத்துட்டு காவியோட எடுத்துன்னு போக சொல்லவே இல்லை. ஏன்னா இப்ப நேத்தி கூட அது பிரபுஜி சொல்லியிருந்தார், எல்லாருக்கும் பகவத்கீதா படிச்சானா என்னன்னாக்கா, நான் அதை பத்தி கேட்டது இல்லை. அவர் சொன்னார், பகவத்கீதா படிச்சா ஆண்டியாய் எல்லாரும் வீட்டை விட்டு திறந்து இது துறவு மேற்கொள்வா அப்படின்னு பயம். அதனாலேயே பகவத்கீதா படிக்க வரமாட்டேங்கிறாங்க. பட் பகவான் சொல்லவே இல்லையே, உன்னோட வேலை பண்ணுன்னு சொல்றார்.
அர்ஜுனனுக்கு என்ன சொல்றாரு, அவருக்கு தோணித்த, ஐயோ இந்த மாதிரி சண்டையெல்லாம் புரியணுமா, வேண்டாம், நான் துறவு மேற்கொண்டு போறேன்னு. நோ 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 நோ, நீங்க வா, உன் வேலை என்னது, க்ஷத்திரியனா இருக்க, உன் வேலை என்னது, யாரோ போருக்கு கூப்பிட்டா நீ வந்து போர் புரியணும், பண்ணு, உன் வேலையே பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் அவர் சொல்றாரு. அப்ப இது யாரு தப்பு தப்பா வந்து சொல்லி கொடுக்குறா? மனுஷாதான். நம்மளே ஏதோ கருத்து இப்படி ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறோம், நம்மளே அதை முக்கியம் நினைக்கிறோம். ஓ இல்ல இல்ல பகவத்கீதா படிச்சா அவர் அப்படி சொன்னார், எனக்கு அந்த மாதிரி தெரியாது, இப்பவே என்ன அவசியம், அது குழந்தைகள் சொல்லுவா. பகவத்கீதை அப்படி எனக்கு நான் சொன்ன வாழ்க்கையில யாரும் அந்த மாதிரி சொன்னதில்லை, குழந்தைகள் எப்போ சொல்லுவா. இல்ல மத்த சொல்லி பார்த்தோம், நான் சொல்றேன் இப்பவே எனக்கு பகவத்கீதா படிக்கணும். பின்ன எப்போ படிக்கிறது? சின்ன குழந்தைல இருந்து படிச்சாதான் அவளுக்கு அது போல we can face the life. லைஃப்ல என்னெல்லாம் அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் வந்தாலும், அப்பு வந்தாலும் வந்து ஆடமாட்டா, லோ வந்தாலும் துயரப்பட மாட்டா. ஸோ நம்ம வந்து இப்பவே நம்ம லேட்டு தான் இருந்தாலும் பரவாயில்ல, லேட்டா வந்தாலும் இனிமே நான் விடுறதா இல்லை, நான் ரொம்ப தீர்மானமா நான் இன்னும் விடுறதா இல்லை, பகவத்கீதா படிச்சுதான் தீருவேன். அதுல இந்த மாதிரி ஒரு பாதை அமைச்சு கொடுத்துருக்கோம். ஒன்லி பகவத்கீதான்னு இல்லையே, நம்ம இன்னமும் என்னெல்லாமோ படிக்கிறோம், பாகவதமும் படிக்க போறோம், நடுவுல என்ன ஸ்கிரிப்சர்ஸும் படிக்கிறோம். ஸோ வாட் அ பியூட்டிஃபுல் பாதை. அப்ப நம்ம வந்து இதை ரொம்ப மனசுல தீர்மானம் எடுத்து நம்ம படிக்கதான் வரோம். ரொம்ப என்கேஜ் இன் ஆல் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டிஸ். சமைப்போம், வேலைக்கு போவோம், குழந்தைகளை பார்த்துப்போம், பெரியவங்க இருந்ததுன்னா அவங்க காலமுத்தி கொடுத்து அவங்களுக்கு எல்லாம் செய்வோம், எல்லா வேலையும் பண்ணலாம். ஆனா மனதளவுல என்னது, பகவான் நைவேத்தியம் பண்ணதுதான் சாப்பிடுவோம், காலையில மங்களாரத்தி பார்ப்போம், முடிஞ்சா கோயிலுக்கே போயிட்டு வேலை சேவை புரியும் போவோம். இல்ல அதெல்லாம் ரொம்ப தூரக்க இருக்கு, இப்ப எங்க ஊர்ல எல்லாம் அப்படிதான் ரொம்ப தூரம், நான் அதெல்லாம் நினைச்சேன்னா என்னால போகவே முடியாது. போறதுக்கு ஒரு 1.5 hours ஒழுங்கா டிராபிக் இல்லாம போனேன்னா அது 2 இது மாறி போகணும், இல்ல வரத்துக்காது. அப்புறம் எப்போ ஃபுல் டே அதுலயே போயிடும் உங்களுக்கு. ஸோ அதனால வந்து கிட்டக்க இருந்தேன்னா சௌரியமா இருந்ததுன்னா போகலாம், அங்க போயிட்டு சேவை புரியலாம். அந்த மாதிரி எந்த நேரம் நான் கிருஷ்ண பக்தியில இருந்து அவருக்கு வேண்டி எல்லாம் சேவை. இதுதான் ஆன்லைன் வந்திருக்கு. இப்ப நான் ஆன்லைன் வருதுன்னா காத்து இது குளிச்சு நான் கோயில் போனோம்னா ரொம்ப தூரம்னா ஆன்லைனே காட்டுறா, குளிக்க கூட வேண்டாம், ஒரு பல்லு தேய்ச்சு ஃப்ரெஷ் ஆகி மங்களாரத்தி பார்க்கணும், அதுக்கப்புறம் தூக்கம் வருதா தூங்கலாம், நோ ப்ராப்ளம். 5 மணிக்கு மேல ஜப்பம் தான், பட் முடியல, நீ பழக்கம் இல்லைன்னா முள்ள பழக்கம் வரும், அந்த மாதிரி இருந்தா என்னது. ஸோ தட் இஸ் ஹவு தே ஆர் ட்ரைனிங் அஸ். எவ்வளவு சௌரியமா பண்ணி கொடுக்குறாங்க இல்லையா. எப்ப வேணா ஜபிக்கலாம், காலையில ஜபிக்கலாம், ப்ரிஃபரபிளி காத்தால, இல்லாட்டா நீ சாயந்தரம் ஜபிக்கலாம், சாப்பிடறதுக்கு முன்னாடி ஜபிக்கலாம், சாப்பிட்டப்பறம் ஜபிக்கலாம், குளிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஜபிக்கலாம், குளிச்சப்பறம் ஜபிக்கலாம், நடந்து ஜபிக்கலாம், உட்கார்ந்து ஜபிக்கலாம், எந்த டைரக்ஷன் வேணா பார்த்துன்னு ஜபிக்கலாம், கூட குடும்பத்தோட ஜபிக்கணுமா ஓகே, இல்ல தனியா ஜபிக்கணுமா, எல்லாம் அலவுடு. அப்போ மாட்டோம்னு நம்ம ஜபம் பண்ண மாட்டோம்னு பிடிவாதத்துல இருந்ததுன்னா அப்புறம் பகவான் என்ன பண்ண முடியும் இல்லையா. 12th சாப்டர் தான் நினைச்சுக்கணும். அவர் ஆன மட்டும் சொல்லி பார்த்து எல்லாம் இல்லை நான் பண்ண மாட்டேன்னா சரிப்பா, இந்த ஜென்மம் இல்லாட்டா அடுத்த ஜென்மம் பார்க்கலாம், குட் லக் டு யூ, ஒரு ஹியூமன் பீங்கா இருந்து இதெல்லாம் தெரிஞ்சு வந்ததுனாக்கா நீ பண்ண அப்படின்னு விட்டுடுவேன். ஆனா நம்ம முன்னாடி போறவா போயிட்டே இருப்பா, level 3 level 4 அவ போயிட்டே இருப்பா, நம்ம கீழே உட்காந்து அவளுக்கு டாட்டா கட்டின்னு இருப்பான். அந்த லெவலுக்கு நம்ம வர வேண்டாம். ஏதோ கூட்டத்தோட நம்ம படிக்கிறோமா, எல்லாரும் கூட சேர்ந்தது இதுதான் அட்வான்டேஜ். இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எல்லாம் எப்படின்னா நமக்கு என்ன தெரியாது, இது ஒரு ஒரு குட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஒரு ஜாப் கிடைச்சாலே இந்த ஜாப் நம்மளை எங்க கொண்டு போய் சேருதுன்னு தெரியாது. ஏதோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பார்ப்போம், நல்ல சம்பளமா, சரி டைமிங் சரியா இருக்கா, வீட்டு பக்கத்துல இருக்கா, ஏதோ அந்த மாதிரி தான் பார்ப்போம், நம்ம சேர்ந்துருவோம். பட் அது நம்ம எந்த லெவல்ல கொண்டு போவோம் தெரியாது இல்லையா. அப்ப அந்த மாதிரி பகவானாலிட்டு இதெல்லாம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்குற, இது நம்ம நல்ல பாதையில தான் கொண்டு போகும் ஒரு நம்பிக்கையோட பகவான் இடத்துல பாரத்தை போட்டு நம்ம வந்து பண்ணணும். இது வரைக்கும் நம்ம மோசமா போகல இல்லையா, இனிமே போக மாட்டோம், இன்னும் நம்ம நன்னாதான் ஆகும் சொல்லிட்டு அந்த ஒரு மனசுல தைரியத்தை கொண்டு வந்து we have to take it up as a challenging. Yes, இது நல்ல பாதை நமக்கு வந்திருக்கு, ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி we should not leave, அட்லீஸ்ட் ஆன்மீகத்துல. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. அதுதான் நான் உங்களுக்கு எழுதினது, உங்களுக்கு அந்த மெசேஜ் எழுதினதுல நான் ரிமெம்பர் தட். அப்படி வரும் எனக்கு ஏதாவது தாட் வரும், I just put it in words. ஓகே, ஸோ என்னுடைய வந்து தோ என்கேஜ் இன் ஆல் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டிஸ், மை பியூர் டிவோட்டீஸ் ஆல்வேஸ் அண்டர் மை ப்ரொடெக்ஷன். எப்படி சொல்றாரு அவர், என்ன வேலை நீங்க பண்ணாலும் மனதளவுல நீங்க என்னதானே நினைக்கிறீங்க, அப்ப நான் என்னுடைய கிரேஸ் உங்களுக்கு கொடுத்துட்டே இருப்பேன், you are under my protection அப்படிங்கிற. So he reaches the eternal abode by my grace. அப்புறம் என்னுடைய உலகத்துக்கு நின்று என்னுடைய கிருபையால் நீங்க வருவீங்க. வாட் இஸ் த நேச்சர் ஆர் குவாலிட்டி ஆஃப் சர்வீஸ், அந்த எப்படி நம்ம பண்ணணும், அந்த டிவோஷனல் சர்வீஸோட எந்த மாதிரி விதத்தை நம்ம பண்ணலாம். நோ டைம் லிமிடேஷன் ஃபார் அ பியூர் டிவோட்டி. காத்தால 1/2 மணிக்கு பண்ணுவேன், மத்தியானம் எவ்வளவு நேரம், மத்தியானம் இந்த நேரம் நான் பிஸி, அப்ப நான் என்னால முடியல, அந்த மாதிரி கிடையவே கிடையாது. நோ டைம் லிமிட். உங்களுக்கு மத்தியானம் சௌரியமா எல்லாம் 10 பாத்திரம் விளக்கி எல்லாருக்கும் சாப்பாடு போட்டு எல்லாரும் தூங்குவா, அந்த டைம் நான் என்னால ஜபம் பண்ண முடியாது, தாராளமா பண்ணலாம். மங்களாரத்துக்கு வர முடியல, நோ ப்ராப்ளம், இதுல பாத்துக்கலாம். தியானம் தான், எல்லா வேலையும் முடிச்சுட்டு தான் என்னால பண்ண முடியும். ஓகே, வேலைக்கு போறவங்களுக்கு அதுவும் முடியாது, ராத்திரி தான் என்னால முடியும். ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். ஸோ தேர் இஸ் நோ டைம் லிமிட். இவ்வளவு நேரம் பண்ணணும். இப்ப வேற ஒரு கம்யூனிட்டி உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா, 4 வாட்டி நமாஸ்னா எந்த இடத்துல இருந்தாலும் பாயவோ அந்த கட்சிக்கோ போட்டுட்டு ஆரம்பிச்சுடுவா. இட் இஸ் வெரி ரிலீவ் ஸ்ட்ரிக்ட் வாழ்க்கலாம். அதே போல 10 commandments
எவ்ரி சண்டே போனோம் மாஸ்க்கு போலையா அந்த பாதிரி கேட்பார், ஏன் வரல உங்க வீட்டுக்காரர், ஏன் உங்க வீட்டம்மா வரலன்னு கேட்பா. நம்ம இடத்துல யாரு கேட்கறா? கோயிலுக்கு போகலன்னா கேட்க மாட்டா, ஜபம் பண்ணனா கேட்க மாட்டா. நம்ம இப்போ வாட்ஸ்அப்ல போட்டு இருக்கோம், என்ன போடல அப்படின்னு சும்மா கேஜுவலா தான் கேட்கறேன். இன்னும் ஒரு உத்வேகம், எல்லாரும் வாங்கோ எல்லாரும் சேர்ந்து பண்ணா அது ஒரு இதா இருக்கும் அப்படின்னு, கோக்ஸிங்கா இருக்கும். ஸோ there's no time limit, there's no இவ்வளவுதான் பண்ண. அந்த 16 ரவுண்ட்ஸ் சொல்லியிருக்காரு. ஏன்னா அந்த 16 ரவுண்ட்ல அட்லீஸ்ட் ஒரு ஃபியூ ரவுண்ட்ஸ் ஃபியூ டைம்ஸ் நம்ம நல்லா மனசெடுத்து சொல்லுவோமே, அதனாலதான். So there's no time limitation for a pure devotee. Always 24 hours engaged in the service of the Lord. எப்போ வேணாலும் 24 மணிக்கு நீங்க பண்ணலாம். மொத்தம் 24 மணிக்கு ஒரு நாள் இருக்குன்னா அப்பவும் பண்ணலாம். அந்த 24 மணிக்கும் பண்ணலாம். ஆனா வந்து ஒரே பஜனையும் கீர்த்தனம் அந்த மாதிரி இல்லை. உங்க வேலையை பண்ணிட்டு பகவான் எப்போ மனசுல பகவானை நினைக்கணும். நேச்சர் ஆஃப் த அபோர்ட், அது பகவானுடைய உலகம் எப்படி அன்சேஞ்சபிள், இட்டர்னல், இன்பெரிஷபிள் அண்ட் ஃபுல் ஆஃப் நாலேஜ். நம்ம உலகம் என்னது? இட் இஸ் சேஞ்சபிள், நான் மாறிண்டே இருக்கேன், இயற்கை மாறுறது, எல்லாமே மாறுறது. அப்புறம் இதெல்லாம் இட்டர்னல் கிடையாது. இட்டர்னல் என்னது? சாஸ்வதம் சொல்றாங்க, என்னைக்குமே நிலைக்கப்பட்டது இல்லை. இது வந்து அழியும், இந்த உலகம் எல்லாம் அழியும். இன்பெரிஷபிள், அதான் நம்மளுடைய இது பெரிஷபிள், அழிந்து போகும். அண்ட் ஃபுல் ஆஃப் நாலேஜ், அங்க வந்து எல்லாம் ஆன்மீகமா நாலேஜபிளா இருப்பாங்க. இங்க அப்படி இல்லை, அஜ்ஞானம் தான் நிறைந்திருக்கு. அப்புறம் சிக்னிபிகன்ஸ் ஆஃப் மத் வியபாஸ்ரயா மீன்ஸ் அண்டர் த ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் த மத், என்னுடைய அரவணைப்புல இருப்பீங்க, ப்ரொடெக்ஷன். அப்ப how does this protection comes? எப்படி இது வரும்? A pure devotee acts under the direction of Supreme Lord or his representative. எப்போ அந்த மாதிரி நீங்க அந்த நிலைக்கு உயர்வீங்க? எப்போ கிருஷ்ணா சொல்றாரோ அது போல கேட்டு நடக்கணும். எப்போ எதுல சொல்றாரு? பகவத்கீதா சொல்றாரு. இல்ல புரியலையே அப்படின்னா ஆச்சாரி யாராவது எடுத்து சொல்றாங்க, இந்த மாதிரி இருங்க, காலையில வாங்க, பண்ணுங்க, ஜபம் பண்ணுங்க, ஆஃபர் பண்ணுங்க. எனக்கே ஒரு நாளைக்கு பண்ணல, கிளாஸ் அட்டன் பண்ண இல்லை, ஓகே, இன் பிட்வீன் இஸ் ஓகே. பண்ணவே மாட்டேன்னு ஒரு ஆப்ஸ்டினேட், ஒரு பிடிவாதமா இருக்கிறதுலதான் ரொம்ப கஷ்டம். அவளெல்லாம் எப்படி எழுப்ப முடியும்? அதான் சொல்லுவான், பிடிவாதத்துக்கு மருந்து கிடையாது இல்லையா? நம்ம இதுக்கு வேற வாதம் அப்படி சொல்லுவாங்க, வாதத்துக்கெல்லாம் மருந்து உண்டு. ஏதோ மருந்துன்னா கஷாயம் சம்திங்லாம் கொடுப்பா. ஆனா பிடிவாதத்துக்கு மருந்து கிடையாது. ஏன்னா they have decided not to do it. அப்ப என்ன பண்ண முடியும்? குட் லக், பெட்டர் லக், நெக்ஸ்ட் டைம். அந்த நெக்ஸ்ட் டைம் எப்போ வருதுன்னு தெரியாது. ஆனா வரதானே வேணும், வேற வழி இல்லை. திரும்பி இங்கே பிறந்தது. அப்புறம் ஒரு நாளைக்கு ஏதோ ஞான தேவன் ஒரு 10 லட்சம் ஜென்மங்க அப்புறம் நினைவு ஒரு இது வருமா இருக்கும். இப்போயே நம்ம எவ்வளவு ஜென்மங்க அப்புறம் தான் இப்ப தெரிஞ்சிருக்கு நமக்கு. இன்னும் நம்ம போகாம இங்கேயே மாட்டின்னு இருக்கோம்னா ஏதோ ஒரு கர்ம பலனால்தான் திரும்பி இங்க பிறந்து வளர்ந்துட்டு இருக்கோம். இல்லாட்டா நம்ம என்னைக்கோ சொன்னபடி கேட்டு யாரோ சொல்லியிருப்பாங்க முன்னாடி இல்லையா, ஹியூமன் பீங்கா இருந்திருக்கும், ஒழுங்கா நம்ம பண்ணியிருந்தோம்னா என்னைக்கோ போயிருக்கலாம். போகாம இன்னைக்கு இருக்கோம்னாக்கா நம்ம ஏதோ தப்பு பண்ணிட்டே இருக்கோம். அதனாலதான் எல்லாருமே யாருன்னா ஒரு இது என்னது உருவம் எடுத்துன்னு வந்திருக்காங்களோ தேர் ஆல் இது இந்த ஏதோ தப்பு பண்ணதுனாலதான் இருக்கும். எஸ், இது போனா லேப்டாப் இஸ் அப்பா பயங்கர என்ன பண்ண முடியும்? ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், பாமி மாதாஜி படிச்சிட்டீங்க இல்லையா? புவனேஸ்வரி மாதா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சேதசா சர்வ கர்மாணி மயிஷம் நியஷ்ய மத்பரஹ. மாதாஜி மயி சந்நியாச மத்பரஹ. சந்நியாச சந்நியாச ஓகே. மயி சந்நியாச மத்பரஹ புத்தி யோகம் முபஸ்ரித்ய மச்சித்தஹ சததம் பவஹ. எவ்வளவு அழகா இருந்துச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா. இது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது. இது ஏன்னா வந்து ஜபம் பண்ணிட்டு இருக்கான், அவ்வளவு அப்படி தியானத்தை பண்றான், மழையெல்லாம் பெய்யறதான், அது கூட தெரியாம பண்றான்னு கிருஷ்ணர் கொடை பிடிக்கிறான். எப்படி இருக்கு அது? ஆக்சுவலி என்னன்னா கிருஷ்ணர் நமக்கு சேவை புரியறதுக்கு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காரு. பாமி மாதாஜிக்கு இது வந்தா போலதான், போட்டோ வந்தோட எவ்வளவு சந்தோஷம் ஆயிட்டீங்க இல்லையா? இஸ் ரெடி டு மேக் அஸ் ஹாப்பி. ஆனா நம்ம ஒரு ஸ்டெப் வச்சாதானே அவர் முன்னாடி வருவார். நம்ம ஸ்டெப்பே வைக்கலன்னா அவரே மறப்படுறாரு. சோ இதுல எவ்வளவு ரொம்ப கியூட். இது குழந்தைகளோட இது. நான் குழந்தைகள் இருக்குல்ல, நான் போட்டோன்னு ரொம்ப பிடிச்சேன். ஓகே, அப்ப இதுல என்ன கொடுத்துருக்கா? ஏன்னா அதுல இந்த ஸ்லோகம் இல்லவே இல்லை, குழந்தைகளோட இதுல இது கிடையாது. இன் ஆல் ஆக்டிவிட்டி ஜஸ்ட் டிபெண்ட் ஆன் மீங்கிற எல்லா ஆக்டிவிட்டி நீங்க பண்ணுங்க, ஆனா என்னை நினைத்து என்னை எங்கிட்ட விட்டுடுங்க. யூ ஜஸ்ட் டூ யுவர் டியூட்டி 100%. யூ கிவ் யுவர் எஃபர்ட்ஸ். ஆனா அதோட ரிசல்ட் என்னது மாத்திரம் அதை எங்கிட்ட விட்டுடுங்க. அண்ட் ஒர்க் ஆல்வேஸ் அண்டர் மை ப்ரொடெக்ஷன் இன் சச் டிவோஷனல் சர்வீஸ். பி ஃபுல்லி கான்சியஸ் ஆஃப் மீ. தான் மழை வரதா, நான் தனியா இருக்கேன்னு அது இதெல்லாம் ஒன்றும் பயம் இல்லாம நீங்க பாடு ஜபம் பண்ண பகவான் நினைத்து எல்லாம் பண்ணும்போது பகவான் நமக்கு வந்து தொண்டு புரியறதுக்கு வெயிட் பண்றார். ஸோ ஹி வில் டேக் கேர் ஆஃப் அஸ்.
எல்லா செயல்களிலும் என்னையே சார்ந்து எனது பாதுகாப்பின் கீழ் எப்பொழுதும் செயல்படுவாயாக. இத்தகைய பக்தி தொண்டில் என்னை பற்றி உணர்வில் ஆழ்ந்து விடு. ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா ஒரு வேர்ட்ஸும் இருக்கு. பிலாசபியா ஆயாச்சு, இனிமே இதுதான் இருக்கும். அப்புறம் நல்லா இருக்கும் இந்த ஸ்லோகம். ஆனா இது மூவ் ஆகணுமே. பா கிருஷ்ணா குருவாரப்பா, ரொம்ப கஷ்டம்ப்பா. எஸ், இப்போ இதை என்ன கொடுத்துருக்கு? டிவோட்டிஸ் மூட் ஆஃப் டிபெண்டன்ஸ் எப்படி இருக்கணும்? குந்தி திரௌபதி வஸ்திராயணம் அவ்வளவு மானபங்கம் படுத்தும் போது அவளுக்கு என்னது ஆன மட்டும் கேட்டு பார்த்தா, தாத்தா நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கீங்களே, அரச ராஜா நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கீங்களே, ஒரு வார்த்தை சொல்ல மாட்டீங்களா அவங்க பிள்ளைகிட்ட, ஹஸ்பண்ட் மார்க்கிட்ட? ஏன்னா அவளும் ஆனா போயாச்சு எல்லாம் வந்து என்னது. அதனாலதான் இங்க வந்து 4 ரெகுலேட்டரி பிரின்சிபல்ல இது வேண்டாம் அப்படின்னு, கேம்பிளிங் வேண்டாம். ஒரு ரீசன் மகாபாரதத்துல அந்த ஒரு இது நடந்திருக்கு இல்லையா? அப்ப அதெல்லாம் வந்து நம்மள கெட்ட வழிக்கு தான் கொண்டு போகும். ஹஸ்பண்ட் மார்களும் போயாச்சு, விட்டு போயாச்சு, அவளுக்கும் ஒண்ணும் பண்ண முடியல. கடைசியில என்னது, கையை கூப்பி, இங்க வந்து கையை கூப்பி இன்னும் கையை ரேஸ் பண்ணிட்டாவ, என்ன வேணா நடக்கட்டும், என்னோட என்னது புடவையெல்லாம் எழுத்து போட்டாலும் பரவாயில்ல, கையை ரேஸ் பண்ணி பகவானுக்கு வந்து பிரார்த்தனை பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டார். அப்ப என்னது, அப்போ பகவான் வந்து காப்பாத்துறாரு. ஆனா பகவானை கூப்பிடாம அவர் வரமாட்டார். அவர் அங்கேயே நிக்கிறார், கதவு பக்கத்துலயே நிக்கிறார். என்ன கூப்பிடுமோ நான் வரேன். இவரா இவெல்லாம் இதை என்னது கேம்பிளிங் பண்ணும்போது கிருஷ்ணருக்கு தெரியாம விளையாடணும் இல்ல, கிருஷ்ணருக்கு பிடிக்காது இல்லையா, ஏன்னா நம்ம கெட்டது பண்றோம் தெரியும் அவளுக்கு. கிருஷ்ணருக்கு தெரியாம விளையாடணும்னு பார்த்தா கிருஷ்ணர் என்ன கூப்பிட்டா தானே. நீங்க எப்படி சகுனி மாமா, அவாவை எவ்வளவு சமத்தா வந்து சகுனி மாமாவை கூப்பிட்டு மாமாக்கு நல்லா விளையாட தெரியும்னு சொல்லிட்டு கூப்பிட்டு விளையாடினா, நீங்களே என்ன கூப்பிட்டுருக்கலாமே, நான் உங்களுக்கு பதிலா நான் விளையாடி ஜெயிச்சிருப்பேனே. ஆனா நீங்க என்ன பண்ணீங்க, எங்களுக்கு தெரியும் நாங்க பார்த்துப்போம் அப்படின்னு பண்ணதுனால என்னது மாட்டீங்க. அப்புறம் இப்போ என்ன பண்ணா, இப்ப கையை ரேஸ் பண்ணி கிருஷ்ணான்னு கூப்பிட்டோன்னு ஹீ ஹெல்ப். அப்ப நம்ம பகவானை கூப்பிடணும், ஒன்னும் கேட்க வேண்டாம், இதுதான் அதுதான் கேட்க வேண்டாம். ஆனா பகவானை சார்ந்து பகவான் என் பக்கத்துல இருப்பா, எல்லாத்துக்கும் எனக்கு உறுதுணையாரு, என் கூட இரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிரேஸ், ஜஸ்ட் கிரேஸ் மீ. அவர் கிரேஸ் எல்லாம் சும்மா பண்ண மாட்டோம், நம்ம அவருக்கு ஆஃபர் பண்ணணும், அவரை நினைக்கணும். அவர் தண்ணி ஆஃபர் பண்ணா கூட போறேன்னு சொல்றாரு. அப்ப நம்ம வந்து அவருக்கு என்னவோ we have to keep on remembering him. How we can remember? Not by thoughts alone, by our actions. எல்லாமே அவரை நினைத்து ஜபா பண்ணலாம், அவரை நினைக்கணும். ஓகே, டிவோட்டிஸ் மூட் ஆஃப் டிபெண்டன்ஸ் அப்படி இன் ஆல் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஜஸ்ட் டிபெண்ட் ஆன் மீ. என்ன வேலை பண்ணாலும் எனக்கு ஒரு கும்பிடு போட்டு பண்ண. ஒர்க் ஆல்வேஸ் அண்டர் மை ப்ரொடெக்ஷன். நான் உனக்கு வந்து பாதுகாப்பு அளிப்பேன், அந்த மாதிரி என்னோட பாதுகாப்பின் கீழ் நீ பண்ணு. இல்ல நான் தனியே பண்ணிக்கிறேன், இந்த பகவான் பாதுகாப்பு வேண்டாம்னா மாட்டேங்குது. இன் சச் டிவோஷனல் சர்வீஸ் பி ஃபுல்லி கான்சியஸ் ஆஃப் மீ. என்ன வேலை பண்ணாலும் என்னை நினைத்து, அதான் ஜபம் பண்ணும்போது கான்சியஸா பகவான் என்னை நினைத்து ஜபம் பண்ணும். அது ஒரு மாலை பண்ணும்போது எவ்வளவு நான் என்னோடதான் நான் யாரு எந்த எக்ஸாம்பிள் சொன்னாலும் நான் என்னை தான் நினைத்து சொல்றேன். ஏன்னா எனக்கு என்ன பத்தி தானே தெரியும் இல்லையா. 108 பண்ணும்போது ஒரு 10 டைம் ஒழுங்கா பகவான் நினைப்பேன்னா அதே டவுட் தான். 10, 12 டைம் அவ்வளவுதான், பாக்கி எல்லாம் எங்கேயோ போகும் தாட். ஸோ நம்ம அதனாலதான் வந்து 16 ரவுண்ட் மினிமம் பண்ணா ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு 108 டைமாவது பகவான் நினைக்க முடியும். இப்போ பகவான் நினைத்து நம்ம வந்து பண்ணணும். ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீலட்சுமி மாதாஜி ஒரு பாட்டு தான் பாடிட்டு இருக்கேன், இது மூவே ஆக மாட்டேங்குது, பயங்கர ஸ்லோ. ஓகே, ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி படி. மச்சித்த சர்வ துர்காணி மத் பிரசாதாத் தரிஷ்யசி ஆதசேத்வம் அகங்காரான் ந ஸ்ரோஷ்யசி விநக்ஷ்யசி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தொடாமையே ஓடுது, என்ன பண்ண முடியும். கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா யதுவர கிருஷ்ணா, கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா யதுவர கிருஷ்ணா. ஓகே, ந ஸ்ரோஷ்யசி ந வினக்ஷ்யசி. ஹரே கிருஷ்ணா. So that if you become conscious of me, you will pass over all the obstacles of conditional life. இப்போ நம்ம எல்லாம் கண்டிஷன் லைஃப்ல தானே இருக்கும், எவ்வளவு ஆப்ஸ்டிகல்ஸ் இருக்கு. ஒரு நேரம் அட்டன் பண்ண முடியாது, ஒரு நேரம் அட்டன் பண்ண முடியல, நம்மளே மீறி சில இதெல்லாம் இருக்கும். ஸோ we are unable to, நமக்கு மனசுல இருக்கும் மங்களாரத்தி பார்க்கணும் போக முடியாது. ஜபம் பண்ணோம் அன்னைக்கு அவ்வளவு பண்ண முடியாது. கிளாஸ்க்கு வரணும் நினைப்போம், அன்னைக்கு வர முடியாம இருக்கும். அந்த மாதிரி கண்டிஷனல் லைஃப்ல தான் நம்ம இருக்கோம். ஆனா if you become conscious of me, you will pass over all the obstacles. பகவானை வழிவகுத்து கொடுப்பார். அன்னைக்கு விருந்தாளி வருவா, கொஞ்சம் லேட்டா வருவா, கிளாஸ் எல்லாம் அட்டன் பண்ணி முடிச்ச அப்புறம் விருந்தாளி வருவா. இல்ல நம்ம எங்கேயோ போறோமா, அது கேன்சல் ஆயிடும், இல்ல அது என்னோ சம்திங் வில் ஹேப்பன், அப்போ நம்மளை வந்து அட்டன் பண்ண வைப்பா. எல்லாமே அவர் வந்து பாதுகாப்பு இது கொடுப்பார் நமக்கு, ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஸோ என்னுடைய அருளால நீங்க வந்து அந்த மாதிரி ஆப்ஸ்டிகல்ஸ் எல்லாம் கடந்து விடுவீர்கள். If however
யூ டு நாட் ஒர்க் இன் சச் கான்சியஸ்னஸ். ஆனா என்னை நினைக்காம இல்ல நான் பாத்துக்கிறேன் அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணா, பட் ஆக்ட் த்ரூ ஃபால்ஸ் ஈகோ, தான் என்னால் முடியும் அந்த மாதிரி நினைக்கன் பண்ணா, நாட் ஹியரிங் மீ, என்னை நான் சொல்றபடி கேட்காம இருந்தீங்கன்னா யூ வில் பி லாஸ்ட். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இனி தொலைஞ்சு போக மாட்டோம், நான் உங்களை பாதுகாக்க மாட்டேன்னு அர்த்தம். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? பகவானுடைய மெயின் இது பகவான் தான். இப்ப ஒரு குழந்தைகளுக்கெல்லாம் அம்மா கைப்பிடிச்சுன்னு கூட்டின்னு போவா, அப்ப அது ரொம்ப தைரியம். கைப்பிடிச்சுன்னா எங்க வேணா பார்த்துன்னு போகலாம், கிராஸ் பண்ணுவா. இன்னும் அம்மா நிக்கிறாங்கன்னா நிப்பா, அம்மா இப்படி போனா அப்படி போ. அந்த ஒரு குழந்தையோட ஸ்லைட்ல இருக்கும் டக்லிங், டக்கு, வாத்து அண்ட் கீழே அதோட குஞ்சுகள்லாம். அம்மா இப்படி போனா அதுவும் போகும், இப்படி போனா ஏன் ஸ்ட்ரெயிட்டா போலாமே, அம்மா போலியே, அம்மா இப்படித்தானே போனா, அப்போ அதுவும் போகும். இந்த எறும்பெல்லாம் கூட நம்ம அப்படி பார்க்கலாம் இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி உனக்கு வந்து இப்போ ஒரு இதே அது ஒரு ஸ்டோரியில ஜஸ்ட் இது வந்துதான். பைலட்ல அந்த குழந்தை ரொம்ப இதா உட்காந்து ஏர்பிளைன்ல ரொம்ப கூலா உட்காந்துருக்கு, எல்லாம் டர்புலண்டா இருக்கு, எல்லாரும் பயப்படுறா, பகவான் எல்லாம் தியானம் பண்றேன். இந்த குழந்தை அழகா என்ன விளையாடிட்டு இருக்கு. இன்னும் குழந்தை உனக்கு வந்து பயமா இல்லையான்னு. எனக்கு எந்த பயம், என்ன பைலட் எங்க அப்பா தானே, எங்க அப்பா தான் ஓட்டுறேன், எங்க அப்பா வந்து காப்பாத்திடுவார் என்ன அப்படின்னு. சரி, இந்த குழந்தைகளுக்கு வந்து அவ்வளவு அம்மா அப்பா பேர்ல ஒரு இது இருக்கும், நம்பிக்கை இருக்கும். அது போல நம்மளுடைய பித்தா யாரு? கிருஷ்ணர் தான். ஸோ அவர் சொல்றாரு பகவத்கீதா சொல்றதுனால. ஸோ நம்ம அவரை வந்து நம்பினா போறோம், அது டோட்டலி ஏத்துக்கணும். அவர் ஃபுல்லா ஏத்துன்னு விட்டோம்னா இது லைஃப்ல கவலையே இருக்காது. அதனாலதான் வந்து ஃபியர்லெஸ்னஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் இது நம்ம இதுல போடுறோம். என்னது பகவத்கீதையிலே கொடுத்துருக்கு, ஃபியர்லெஸ்னஸ் விஷயம். என்னது பயமே இருக்காது. நம்ம பகவான் இடத்துல நம்பிக்கை வைத்தோம்னா நம்ம ஃபியூச்சரை பத்தியோ எதை பத்தி கவலை இல்லை. ஏன்னா அவர் தான் பார்த்துப்பார். பணம் இல்லையா, அவர் பார்த்துப்பார். இவில் சம் ஆஃப் ஃபீடர்ஸ், வியாதி வந்ததா அவர் பார்த்துப்பாரு. சரி, இப்போ எப்படி வந்திருக்கோம், போவோம், வியாதி வந்து போறோமா, ஓகே, நோ ப்ராப்ளம், எல்லாம் அவர் பார்த்துப்பார் அப்படின்னு விட்டுடணும். So and the money, just if you become conscious of me, you will pass over all obstacles of condition life by my grace. If however you do not work in such consciousness but act through false ego, நான் பாத்துக்கிறேன் பகவான் எல்லாம் வேண்டாம் அப்படிங்கிறவங்களுக்கு, not hearing me, you will be lost. லாஸ்ட் என்ன அர்த்தம்னா, நம்ம பகவானை விட்டுட்டோம்னா, கை அப்படி விட்டுட்டோம்னா என்னது போச்சு. அப்புறம் நம்ம சொந்த தயவாலையெல்லாம் நம்ம வந்து முன்னுக்கு போகவே முடியாது. Because he is whole, we are only part and parcel. இப்ப நம்ம கை, அதுவும் முன்னாடி சொல்லியிருக்கேன், ஒரு கை, நம்ம கையோ காலோ இல்ல லிம்ஸ் இருக்கு இல்லையா, எதுவுமே வந்து இப்போ வெட்டுப்பட்டுடுது அப்படின்னா, நம்ம பிளாஸ்டிக் வேணா வைக்கலாம், வேற ஏதோ ஒரு வைக்கலாம், பட் நம்ம ஒரிஜினல் மாதிரி இருக்குமா? கிடையாது. வெட்டுப்பட்டதுன்னா அந்த வெட்டுப்பட்டது அழிஞ்சு போகும், என்னது அது ஒரு மாதிரி கட்டுப்படும். பிகாஸ் இட் இஸ் அட்டாச் டு த மெயின் பாடி. நம்ம வேற எல்லாம் இருக்கட்டும், நகமா இருக்கட்டும், வாட்டவர், இதை ஒரு என்னது ஒரு சின்ன ஒரு பாகமா இருக்கட்டும், அது ஹோல் பாடியில ஒட்டின்னு இருக்கிறது வரைக்கும் இட் இஸ் ஆக்டிவ், இட் இஸ் இது ஃபுல் என்னது இதா இருக்கும், கான்சியஸா இருக்கும். The moment it gets cut off from the whole, then that part is of no use. அப்ப நம்மளும் என்னது, நம்ம ஹோல்ங்கிறது பகவான் தான், நம்ம எல்லாம் பார்ட் அண்ட் பஸ். அப்போ பகவானை சார்ந்துதான் நம்ம இருக்கணும். பகவானை சார்ந்து இல்லாம இருக்கணும்னாக்கா இது நமக்கெல்லாம் ஆக்சுவலி பொருந்தாது, எல்லாருக்கும் தெரியும், நம்ம எல்லாம் பக்தர்கள் தான். பட் இன் ஜெனரல் ஐ எம் ஜஸ்ட் சேயிங் பிகாஸ் வாட் இஸ் கிவன் ஹியர். லாஸ்ட்னா என்ன அர்த்தம்னாக்கா, நம்ம ஹோல்ல இருந்து நம்ம பார்ட்டா வெளியில வரக்கூடாது. ஆல்வேஸ் ஸ்டிக்கிங் டு த ஹோல். அப்பதான் நம்ம வந்து ஜெயம் கிடைக்கும். நீ என்னை பற்றி உணர்வில் நிலை பெற்றால் எனது கருணையின் மூலம் கட்டுண்ட வாழ்வின் எல்லா தடங்கல்களையும் கடந்து விடுவாய். ஆனால் அத்தகு உணர்வின்றி அகங்காரத்துடன் நான் சொல்வதை கேட்காமல் செயல்பட்டால் நீ அழிந்து விடுவாய். ஸ்ரோஷ்யசி வினங்ஷ்யசி, நீ கேட்கலைன்னா என்ன ஆகும்? சோஷ்யசினா கேட்கறங்க, நான் ஸ்ரோஷ்யசி வினங்ஷ்யசி, அழிந்து விடுவாய் அப்படிங்கிற பகவான். சரி கிருஷ்ணா. யார் படிக்கணும்? லீலாவதி. ஒரு நிமிஷம். இது இருக்கு, இது படிச்சுட்டு போறேன். If you become conscious of it, that is work as per 18.57, you will pass over all the obstacles of conditioned life by my grace. Otherwise you will be bound, that is lost in the material world. திரும்பி பிறவி எடுத்து திரும்பி இறப்பு, எந்த புழுவா பிறப்போமா, பூச்சியா பிறப்போமா, மரமா பிறப்போமா தெரியாது. அக்கார்டிங் டு அவர் இல்ல நம்ம தான் இவால்வ்டா ஒரு ஹியூமன் பீயிங் வந்துட்டோமே, கீழே வீழ்ச்சி மேல ஹியூமன் பீயிங்கா இருந்தாலும் ஒரு மரமா போறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு, ஒரு பன்னியா போறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு, எல்லா சான்ஸ் இருக்கு. ஸோ கிருஷ்ணா கான்சியஸ், ஸோ டிஸ்கஷன் இந்த பர்பட், பிரபுபாத இதுன பர்பட் அவர் பொருளுரையில என்ன இருக்காருன்னா, கிருஷ்ணா கான்சியஸ் இஸ் ஃப்ரீ ஃப்ரம் ஆல் ஆங்ஸைட்டிஸ். ஒரு வாட்டி கிருஷ்ணரை நினைத்து அந்த அதுல அப்படி செயல்பட்டோம்னா நமக்கு ஒரு பயமும் வேண்டாம். ஒரு ஆங்ஷியஸ்னா என்னது, நாளைக்கு என்ன நடக்குமோ அந்த ஒரு ஆங்ஸைட்டி இருக்குமே, அந்த மாதிரி எதுவும் ஒன்றும் இருக்காது. Not unduly anxious about executing the duties of his existence. இருந்துட்டேனே நாளைக்கு என்ன நடக்கும் அப்படிலாம் ஒரு ஆங்ஷியஸ் வேண்டாம். கிருஷ்ணா நான் நம்பியிருக்கேனே, என்ன பார்த்துப்போம். ஏன்னா said in பகவத்கீதா, என்னுடைய பக்தன் என்று என்னைக்குமே அழிய மாட்டான் என்று போய் சொல்லு அர்ஜுனா, எல்லாரும் இடத்தும் போய் சொல்லு. இஃப் யூ ஆர் a devotee, என்னுடைய டிவோட்டி என்னைக்குமே அழிய மாட்டான் அப்படின்னா.
Krishna becomes his friend and looks after his comfort. நம்ம பகவானை வந்து தொண்டு புரிஞ்சா போறோம், அவர் நம்மளுடைய ஃப்ரெண்ட். He will become our friend and he will take care of all our comforts. நம்ம எப்படி நல்லா வாழணும் அதெல்லாம் அவர் பார்த்துப்பார் அப்படின்னு. Krishna conscious person is liberated and free to act. அப்புறம் என்ன அதுல என்ன கொடுத்துருக்கு, பிகாஸ் எவ்ரி ஏம் அவன் வந்து லிபரேட்டடா இருக்கான். லிபரேட்டட்னா வந்து கவலை இல்லாம அப்படி மோட்சம் கிடைத்தா எப்படி இருக்கும் அந்த லெவல்ல அவன் இருக்கான். ஃப்ரீ டு ஆக்ட். பகவானை நினைத்து அவன் என்ன வேலை வேணா பண்ணலாம். பிகாஸ் எவ்ரி திங் இஸ் ப்ராம்ப்டட் பை கிருஷ்ணா ஃப்ரம் வித்தின் அண்ட் கன்ஃபர்ம்ட் பை ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர். கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னாக்க இப்ப நம்ம ஆன்மீகத்துல வந்துட்டோம்னா எப்படி எல்லாம் நமக்கு வந்து ஸ்கிரிப்சர்ஸ்ல சொல்லியிருப்பாள் அது போல நம்ம பண்ணும்போது என்ன கவலை, அதே தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணி. அப்ப அவனுக்கு கவலையே இல்லை. அவன் என்ன செய்கை பண்ணாலும் அவனுக்கு வந்து தப்பு பண்ண மாட்டான்னு கண்டிப்பா தெரியும். அதனால கிருஷ்ணாவோட எது பண்றோம்னா எல்லாமே கிருஷ்ணா தூண்டுதல்ல தான் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். அது என்ன நல்ல வழியில தானே இருக்கும். கிருஷ்ணாவோட பக்க பலமா இருந்து கிருஷ்ணா சொல்றபடி நம்ம அவர் மூலமா ஆச்சாரியர்கள் சொல்றபடி நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதனால கவலை இல்லாம என்ன வேலை வேணா ஃப்ரீ டு ஆக்ட். யூ கேன் டூ எனிதிங். யாராவது பக்தனா இருந்து யாரையோ கொலை பண்ணுவேன்னா கொள்ளை அடிக்கணும் ஒன்றும் பண்ண மாட்டோம். So it is said like that. Otherwise, conditioned soul is always under strict material laws. இல்லாட்டா நம்ம எல்லாருமே மெட்டீரியல் சோல் தான். ஐ மீன் மெட்டீரியல் பாடி எடுத்துட்ட கண்டிஷன் சோல் தான். அது இல்லாட்டா நம்ம பக்தியில இல்லைன்னா என்ன ஆகும், நம்ம தப்பு பண்றதுக்கு எல்லா சான்ஸ் இருக்கு. அது எதிர்வினைகளும் வரதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. பக்தியில வந்ததுனால எல்லாம் கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணம் பண்ணி கிருஷ்ணாவை நினைத்து நம்ம எல்லாம் பண்ணும்போது இந்த எதிர்வினை இதுல இருந்து நம்ம ரியாக்ஷன் வந்து நம்ம பாதுகாக்கப்படுவோம். ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க மாதாஜி. லீலாவதி மாதாஜி. படிக்கிறேன் மாதாஜி. யத்தஹங்காரமாஸ்ரித்ய தயோத்ஸ்ய இதி மன்யசே மித்யை ஷவ்யவசாயஸ்தே பிரகிருதிஸ்த்வாம் நியோக்ஷ்யதி. ஹரே கிருஷ்ணா. If you do not act according to my direction, அடுத்து திரும்பி ஒரு வாட்டி சொல்றார். If you do not act according to my direction and do not fight, அது அர்ஜுனாக்கு. நம்ம கிட்ட ஒன்னும் ஃபைட்னா இப்ப நான் நெய்பர்ட்ட போயிட்டு ஃபைட் பண்றேன் அந்த மாதிரி இல்லை. அர்ஜுனாக்கு சொல்றாரு, நான் சொல்றபடி கேட்டு நீ வந்து சண்டை புரியலைன்னா, என்ன சண்டை புரியறதுனா அவருக்கு டியூட்டி, then you will be falsely directed. அப்ப வந்து நீ வேற வழி திரும்பி நீ வந்து வேற தப்பு வழியில போயிடுவை. ஏன்னா as a kshatriyan he is supposed to fight. ஏன்னா ஃபைட் கூப்பிட்டுருக்காங்க, இவனாயிட்டு ஃபைட் பண்ண போலே. ஃபைட் கூப்பிட்டோன்னு as a kshatriya he has to fight. அது பண்ணலைன்னா பாவம். அது முன்னாடி ஸ்லோகத்திலையும் சொல்லியிருக்காரு. அப்ப என்ன இருக்கும், உன்னோட பாதை வந்து மாறி போயிடும். அப்ப நீ தப்பு தான் பண்றன்னு அர்த்தம். By your nature you will have to be engaged in warfare. உன்னுடைய நேச்சர் என்னது, as a kshatriya நீ வார்ஃபேர்ல ஈடுபடணும். வார்ஃபேர்னா இது சண்டை புரியறது இஸ் உன்னுடைய கடமை அப்படின்னு சொல்ற. நீ எனது வழிகாட்டுதலின்படி போரிட வேண்டும். போட்டிருக்க நான் படிக்கிறதே அழகா, அதுல தப்பு வர. நீ எனது வழிகாட்டுதலின்படி போரிட வேண்டும், இல்லையே தவறாக வழி நடத்தப்படுவாய். உனது இயற்கையின்படி நீ போரில் ஈடுபட வேண்டியவனே அப்படின்னு அவருக்கு போக்ஸ் பண்ணி கொடுக்குறாரு அர்ஜுனன். டோன்ட் வரி, நான் சொல்றேன் நீ பண்ணு, அதுதான் உன்னுடைய நேச்சர். அப்படின்னா என்னது, க்ஷத்ரிய குணம் அதுதான். நீ க்ஷத்ரியனா இருக்கா, நீ அதுதான் பண்ணணும். கோ அஹெட், நான் சொல்றேன் இல்லையா பண்ணு அப்படின்னு சொல்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஐயோ எங்க போயிடுத்து. கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா. ஸ்லோப்பா. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராமா. இவ்வளோ நேரமா. ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. இதுல என்ன கொடுத்தது, ஆக்டிங் அண்டர் கிருஷ்ணா ஆர் illusion. Arjuna is kshatriya and his duty is to fight for dharma. Even if he avoids to fight, அவருக்கு வேற எதாவது தோணுமா இருக்கும். ஐயோ கம்பேஷனேட், அவங்க வந்து இறந்துடுவாங்க, அவங்க வீட்லயே அவர் அப்பா இல்லாம ஆயிடுவாங்க, இதெல்லாம் தோணுமா இருக்கும். இருந்தாலும் the modes will force him to fight. அவனுடைய க்ஷத்ரிய குணம் அண்ட் வந்து ரஜோ குணம், அந்த ஃபைட் பண்ற என்ன குணம் உண்டோ அது வந்து அவனை பண்ண வைக்கும். ஸோ டிஸ்கஷன் பர்பட்ல பிரபுபத என்ன சொல்லியிருக்காரு, வாட் இஸ் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ஆக்டிங் அக்கார்டிங் டு நேச்சர். என்ன எக்ஸாம்பிள், க்ஷத்ரியா அர்ஜுனா as a kshatriya has natural duty to fight. வந்து அர்ஜுனா ஏன் போர் புரியணும்னு சொல்லிட்டு கொடுத்திருக்கா பர்பட்ல இருக்கா, பிகாஸ் அர்ஜுனா வந்து ஒரு க்ஷத்ரியன், அதனால போர் புரியா. Why refusal to fight was under false ego. ஏன் வந்து போர் புரிய மாட்டேன் அது சொல்றதே வந்து ஃபால்ஸ் ஈகோ. ஏன்னா என்ன நினைக்கிறேன், என்னுடைய தாத்தா இருந்து போயிடுவா, என்னுடைய, அது எல்லாமே மைசர்லினஸ். இதெல்லாம் செகண்ட் சாப்டர் நம்ம கவர் பண்ணிட்டோம். இதெல்லாம் என்னது, வீக்னஸ் இன் மைண்ட். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, நீ வந்து பகவானை மறந்து என்னுடைய தாத்தா என்ன ஆயிடுமோ, அவர் இறந்து போயிடுவாரே, பகவான் தான் பார்த்துட்டு இருக்காரு. நீ ஒண்ணு செயல் புரியணும், அவ்வளவுதான். அது அவங்க இறந்தா அது அவங்களுக்கு நல்லதா, உன்னோட கடமை ஒழுங்கா செய்யறேன், அது உனக்கு நல்லதா இருந்து அவர் பாப்பர். we have to do our duty.
அது நல்லதா கெட்டதான்னு நம்ம பார்க்க கூடாது. இதெல்லாம் பகவான் டிசைட் பண்ணுவார். செகண்ட் சாப்டர்ல படிச்சது. So why refusal to fight was under false ego? Because he was fearing that by killing his relatives, he would incur sinful reaction. நான் தப்பு பண்ணிடுவேனோ அப்படின்னு சொல்லவே இல்லையே அவர். பகவான் தப்பு பண்றது தப்பு பண்றது இல்லையும் அது நிர்ணயம் யார் பண்றா? பகவான் தான் பார்ப்பார். இப்போ பகவானுக்கு வேண்டி நம்ம பண்ணும்போது பகவான் சொல்ற அது அக்கர்மா தான், டோன்ட் வரி, ஜஸ்ட் ஃபைட், கில் அப்படிங்கிற. வாட் இஸ் த ஃபர்கெட்ஃபுல்னஸ் ஆஃப் கண்டிஷன் சோல்? நம்ம என்ன மறக்கிறோம்? Forgets the relationship with Supreme Personality of Godhead and consider himself as the master of his action. எவ்வளவு விஷயத்த நம்ம அப்படிதான் இருக்கோம் இல்லையா? எல்லாம் பண்ணுவோம், காத்தாலும் மங்களாரத்தி பார்ப்போம், ஜபம் பண்ணுவோம், நிவேதியம் பண்ணுவோம். இருந்தாலும் அதுக்கெல்லாம் ஆனப்பறம் நான் சொன்னபடி கேளுன்னு சொல்லிட்டு எத்தனையோ விஷயத்த நம்ம அந்த மாதிரி இருக்கும். அது அவ்வளோலாம் ஈஸியாலாம் விட்டு போகாது. we still have that body conscious. நான் சொல்றேன் நீ கேளு, பகவானை மறந்து விடுறோம். எல்லாத்துக்கும் பகவானை சார்ந்து சரியா பகவான் வழிபடுறாரா, பகவான் அந்த மாதிரி நமக்கு ஆக மாட்டேங்குது. ஸோ பட் we have the propensity of cheating, forgetting, இதெல்லாம் நம்ம கிட்ட இருக்கு. ஸோ பகவானை நம்ம மறக்கிறதுனால ஏன் மறக்கிறோம்? நான் பண்றேன், ஒரு பயம் எல்லாம் இருக்கு. பகவானை நம்புற பாலத்து அந்த மாதிரி பயமே இருக்காது. ஸோ he is forgetting the relation between the God and me. நான் தான் பக்தனா இருக்கேன், அப்ப எனக்கு பயம், நான் பண்றேன், அதோட என்ன ரிப்பர்கஷன் அது பகவான் பார்த்துப்பார். அந்த இது நமக்கு அவ்வளவு சீக்கிரம் வருதில்லை. Okay, if you do not act according to my direction and not fight, then you will be falsely directed by your nature. You will have to be engaged in warfare. உன்னுடைய நேச்சர் பிரகாரம் அர்ஜுனாட்ட சொல்ற, நீ க்ஷத்ரியனா இருக்கிறதுனால நீ புரியதான் வேணும். நீ பண்ணலைன்னா அது உன்னை வழி தவறி வேற எங்கேயோ கொண்டு போய் விடும். கன்க்ளூஷன் என்னது, முடிவு என்னது? unhesitatingly execute the order of Supreme Personality of Godhead. பகவானை நினைத்து அவர் சொல்ற வழிப்படி நீ கண்ணை மூடிண்டு, unhesitateனா என்னது, ஒரு சந்தேகம் இல்லாம நீ அது பண்ணு. And that will keep one safe under all suffering. அது நம்மளை எப்பவுமே பாதுகாக்கும். கண்ணம்மா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. நேத்திக்கு வரலையே மாதாஜி, என்னாச்சு? மாதாஜி நேத்திக்கு வரல. ஓகே, ஸ்ரீலக்ஷ்மி. கண்ணம்மா மாதாஜி. நமஸ்தே அம்மா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீலக்ஷ்மி மாதாஜி படிக்கிறா? 18.60 படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க. சவபாவ ஜேன கௌராந்தேயே நிபத்த ஸ்வேன கௌந்தேய மாதாஜி, கௌராங்கி எல்லாம் இல்ல, கௌந்தேய சாரி மாதாஜி. கௌந்தேய நிபத்த ஸ்வேன கர்மனஹ கர்தும் சியன் மோகாத் கரிஷ்யாசி வயசோ அபிதத். ஹரே கிருஷ்ணா. இது கௌந்தேயனா குந்தியின் மகனே அப்படிங்கிற. என்ன சொல்ற? அண்டர் இல்யூஷன் யூ ஆர் நவ் டிக்ளைனிங் டு ஆக்ட் அக்கார்டிங் டு மை டைரக்ஷன். ஆனா நீ மறுக்கிறேன், நான் சொல்றேன் உங்ககிட்ட போர் புரியுன்னு, ஆனா நீ மறுக்கிறேன். ஏன்னா நீ இன்னும் உன்னைதான் நினைக்கிறேன். நம்ம அது பண்ணேன்னா என்ன ஆகுமோ, அவளுக்கு என்ன ஆயிடுமோ, அப்புறம் நாம ஐ எம் கமிட்டிங் அ சின் அப்படிலாம் நீ நினைக்கிற. அதை நினைக்காதே. நான் சொல்லும் போது கண்ணை மூடித்தனமா பகவான் சொல்லியாச்சு, நான் அதை பண்ணணும். அதனால என்ன ரியாக்ஷன் அது பகவான் எனக்கு பார்த்து கொடுத்தார். அவர் சொல்லும்படி நம்ம பண்ணும்போது என்ன கவலை? அந்த ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன், எல்லாரும் பயந்துட்டு இருக்கா. அந்த இது ஆடுறது, ஃபிளைட் ஆடுறது, பிளேன். அந்த குழந்தைய பயமே இல்லை. என்ன இப்படி நீ பயம் இல்லாம பகவான் எல்லாரும் ஒருத்தர் பகவான் எனக்கு எங்க அப்பா தானே ஓட்டுறாரு, எங்க அப்பா என்னை எப்பவுமே இது காப்பாத்துவார். அந்த குழந்தைக்கு இருக்கிற அறிவு நமக்கு, நம்மளும் அப்படிதான் இருந்திருக்கோம் ஒரு சின்ன வயசுல. அப்புறம் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா பெருசா ஆக இல்லை, என்னால முடியும் நம்ம விலகி வந்துட்டோம். கிருஷ்ணர்கிட்ட நம்ம விலகி வந்துட்டோம். அப்ப ஆனா எது நம்மளை திரும்பி இணைக்கும்? திரும்பி இந்த ஆன்மீகம் தான் நம்மளை இணைக்கும். ஸோ ஆன்மீகத்துல நம்ம இருந்துட்டே இருக்கணும். அதனாலதான் லெவல் 3 சொல்லிட்டே இருக்கேன். எல்லாரும் லெவல் 3 ஜாயின் பண்ணணும். யாரெல்லாம் இன்னும் இது எழுதுறதுக்கு பாக்கி இருக்கு குவிஸ், அதனாலதான் திரும்பி குவிஸ்லிங் போட்டுட்டே இருக்கேன். குவிஸ் இன்னும் பாக்கி இருக்கு, 7-8 சாப்டர் பாக்கி இருக்குன்னா எழுதுங்க. இன்னும் ஒரு வாரம் இருக்கு. எழுதி இன்னும் நிறைய கிளாஸ்ல மிஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா டோன்ட் வரி, ஜஸ்ட் கோ டு லெவல் 3. அந்த ஜென்ரல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நான் ஏன் போடுறேன், யாரெல்லாம் ரெகுலரா இல்லையோ கிளாஸ்க்கு, யாரெல்லாம் குவிஸ் எழுதுலையோ அவெல்லாம் வேற கிளாஸ் ஜாயின் பண்ணுங்க. நான் போடுறேன். ஆனா உங்களுக்கு இல்ல இனிமேலாம் தான் நான் இம்ப்ரூவ்டா இனிமே ஐ வில் ட்ரை டு அட்டெண்ட் ஆல் த கிளாஸ். இனிமே நம்ம லெவல் 3 ஒரு கிளாஸ் டைமிங்லாம் சேஞ்ச் ஆகும், டேஸும் சேஞ்ச் ஆகும். இல்ல இனிமே கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி நான் புரிஞ்சு கொடுத்து ஐ வில் பி இந்த லைன்னா தாராளமா லெவல் 3 பண்ணலாம். ஆனா லெவல் 2 குவிஸ் பண்ணிடுங்க. அது என்னதுக்கு யாரும் கேட்க மாட்டா, பாஸ் ஆனியா ஃபெயிலா, அதுக்கு கிடையாது.
உங்களுடைய செல்ஃப் நாலேஜ்க்கு வேண்டி தான் அந்த குவிஸ் எழுதுறதுங்கிறது. எழுதியாச்சுன்னா ஒரு சர்டிஃபிகேட் கிடைக்கும். இமீடியட்டா கிடைக்கல சொன்னாங்க, அது டோன்ட் வரி அடுத்து. ஏன்னா கம்ப்யூட்டர் ப்ராசஸ் பண்ணி யாரோ ஒருத்தன் தானே அது பிரிண்ட் எடுக்கணும் இல்லையா? பிரிண்ட் எடுத்து அதை இமேஜின் ஒரு ப்ராக்டிக்கலி பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு அந்த பண்ற ஒரு ஆளை வந்து மேபி பிஸி, ஏன்னா எல்லாரும் ஒர்க்கிங் தான். யாருமே ISKCON இப்ப நானே அப்படிதான் இல்லையா, ISKCON இப்படி உட்காருவேன், ஐம் நாட் ஒர்க்கிங். ஏதாவது சர்வீஸ் பண்றவங்க எல்லாருமே வேற வேலையும் பண்ணிட்டு இது பண்றாங்க. ஸோ சர்டிஃபிகேட் கிரியேஷனுக்கு ஒரு நாளைக்கு அவங்க உட்காந்தானா எல்லாரும் ஓகே ஏன்னா நம்மளோட மாத்திரம் தமிழ் மாத்திரம் இல்லையே, 12 லாங்குவேஜஸ் இருக்கு. எல்லாரும் L2 பண்ணிப்பாள். எல்லாருக்கும் பண்ணோம்னா கத்தையா அவனுக்கு வந்து அனுப்பணும். நாட் பிசிக்கல், பட் அந்த இதுல போட்டு அனுப்பணுமே, சாஃப்ட்வேர்ல இல்லையா, போட்டு எல்லாம் கிரியேட் பண்ணி நமக்கு வந்து மெயில்ல வந்துடும். அதனால எல்லாருமே நீங்க யாரெல்லாம் அட்டென்ட் பண்றாலோ, இன்க்ளூடிங் கண்ணம்மா மாதாஜி, அது எழுதணும்னு நினைச்சீங்கன்னா கண்ணம்மா மாதாஜி கேன் ஆல்சோ ஜாயின். இருக்காங்களா? இருக்காங்க. இது லெவல் 3 நாங்கள்லாம் போகும்போது நீங்களும் வந்துடலாம் மாதாஜி. லெவல் 3ல என்னெல்லாமோ படிப்போம். நீங்க வந்து இதுல வந்து ஸ்லோகம் படிக்கலையே, நான் தான் குவிஸ் எழுதல, நீங்க யூஆர் ஜஸ்ட் அன் அட்டெண்டி. அப்ப நீங்க வந்து லெவல் 3ல வரலாம், அதுவும் கேட்கலாம். அப்புறம் வந்து இது வந்து யாருமே ஃபர்ஸ்ட் டேல இருந்தே அட்டென்ட் பண்றது இல்ல, அந்த டைமும் சரியில்லை, அந்த மாதிரி உள்ளவளுக்கு திரும்பி L2 பண்ணுங்க, அப்பதான் புரியும். சும்மா ஒரே ஜம்ப் டு L3 ஏன்னா ஜபமும் பண்ற மாட்டேங்கிறா, அப்ப அது வந்து சரிப்பட்டு வராது. அவங்களுக்கு தான் நான் வந்து திரும்பி L2 பண்ணுங்க சொல்றேன். பாக்கி இங்க இப்ப இருக்கிறவங்க யாரெல்லாம் வந்து அட்டென்ட் பண்றீங்களோ அது அவங்களை பத்தி எல்லாம் அந்த மெசேஜ் இஸ் நாட் ஃபார் யூ ஆல். அதனால தான் திரும்பி போடுறேன். அது ஏதாவது மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்குனாக்கா நீங்க வந்து ஒன்னும் கேட்கவும் மாட்டேங்கிறீங்க, அதனால புரியல whether you have understood the message. அப்ப இட் இஸ் நாட் ஃபார் பீப்புள் ஹூ ஆர் அட்டெண்டிங் த கிளாஸ். அது ரெகுலரா இல்லையே மாதாஜி, நான் நிறைய மிஸ் பண்ணேன், நோ ப்ராப்ளம். குவிஸ் அட்டென்ட் பண்ணுங்க. திரும்பி நம்ம 4th லெவல்ல திரும்பி இந்த பகவத்கீதா தான் பண்ண போறோம். ஆனா கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் லெவலா இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே இப்போ கிருஷ்ணா. வந்து 2ல அந்த பிரச்சனை எல்லாம் கொடுக்காட்டாக்க 3ல கேட்டு இருக்க முடியாதாம்மா? கேட்கலாம், அதுதான் உங்ககிட்ட சொல்றேன். நீங்க வாங்கதான் சொல்றேன். அதான் கேக்குறேன். நான் மாமூலா இத கேட்டு இருக்கலாம் இல்லையா? தாராளமா கேட்கறது வரலாம் மாதாஜி, தாராளமா. அதனால வந்து நீங்க ஐயோ நான் தான் ஒன்னும் குவிஸ் எழுதலையே, நான் ஒன்னும் ஸ்லோகம் படிக்கலையே, அப்ப என்னால எனக்கு அலவுட் இல்லையோ அப்படின்னு நினைக்காதீங்கோ அப்படின்னு நினைச்சேன். ஏன்னா நீங்க வரல இல்லையா, அப்ப நான் அப்படி நினைச்சுன்னுட்டேன். ஒருவேளை மாதாஜி அந்த மாதிரி தப்பா நினைச்சுட்டாங்களோ அப்படின்னு சொல்ல நினைச்சேன். இல்லம்மா, எனக்கு புரியல, அதுக்காக தான் கேட்டேன் உங்களை. நன்னாச்சு. இப்போ நீங்க வரலாம், நீங்க பாட்டு நீங்க இப்ப இந்த மாதிரி ஆனா ஒன்லி டைம் சேஞ்ச் ஆகும், டேஸும் சேஞ்ச். அது நான் வந்து இதுல போடுவேன். ஆமா போடுவேன் இல்லையா, அதை பொறுத்து நான் உங்களோட ஸ்வீட்ச கேட்டு இருக்கேன் தினம். அப்பனாக்க உட்காந்து கேட்கலாம், நோ ப்ராப்ளம். அட்டென்ட் பண்ணுங்க மாதாஜி. சரிம்மா, ரொம்ப நன்றிம்மா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. Under illusion you are now declining to act according to my direction. நான் என்ன சொல்றேன்னா அது கேட்காம நீ வந்து உன்னோட ஒரு தோணல்ல நீ வந்து அதை வந்து மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்ற. பட் compelled by the work born of your nature, you will act all the same. ஆனா உன்னுடைய நேச்சர் என்னது? க்ஷத்ரியன். அப்போ உனக்கு பண்ணிதான் ஆனும். நீ என்னதான் வேண்டான்னு நினைச்சாலும் உனக்கு பிடிக்கலை, நான் சொல்றபடி கேட்க மாட்டேங்கிற, ஆனா உன் நேச்சர் என்னது? நீ வந்து க்ஷத்ரியன். அப்போ உனக்கு பண்ணிதான் ஆனும், வேற வழியே கிடையாது. குந்தி, மயக்கத்தின் காரணத்தால் எனது வழிகாட்டுதலுக்கு ஏற்ப செயல்பட நீ மறுக்கின்றாய். ஆனால் குந்தியின் மகனே, உனது சுபாவத்தினால் வற்புறுத்தப்பட்டு நீ அதன்படி செயல்படுவாய். உன்னோட சுபாவம் அதுதான், கத்திரியா பிறந்துட்டிய, அதுக்கு வேண்டியா நீ பண்ணு அப்படிங்கிறார். இஸ் யூசிங் ஆல் வேர்ட்ஸ் டு எல்லா விதமா பேசி அவரை போர் புரிய வைக்கிறார். எல்லாம் சொல்ல, நீ வந்து என்னுடைய ஒரு கருவிதான், நான் ஆல்ரெடி டிசைட் பண்ணியாச்சு. 10th 11th சாப்டர்லயும் சொல்லியாச்சு. அவர் எல்லாரோட ஃபேட்டும் நான் டிசைட் பண்ணியாச்சு, உன்னை ஒரு கருவியா தான் யூஸ் பண்றேன், சோ நீ செயல் புரி அப்படின்னு சொல்லியாச்சு. எஸ், இதென்ன போக மாட்டேங்கிறது இந்த லேப்டாப். நானும் எஸ். அப்ப என்ன சொல்றார்? ஆக்டிங் அண்டர் கிருஷ்ணா இல்யூஷன். கிருஷ்ணா சொல்படி நம்ம செய்யணுமா, இல்ல நான் எனக்கு தோணினா போல நான் பண்ணணுமா? If you do not follow my orders, நீ என்ன சொல்றபடி கேட்கலைன்னா, you will be compelled to follow orders of lower nature. அப்ப நீ வந்து இந்த மாதிரி கட்டுண்ட ஆத்மாவை வந்து லோவர் நேச்சர் என்னது, ஈனப்பிறவியா பிறந்து அந்த மாதிரி திரும்பி பிறந்து இருந்து அந்த மாதிரி ஒரு இது போவேன். ஆனா நான் சொல்றபடி கேட்டா இந்த என்னது உயர்ந்துட்டு போவேன். நான் சொல்றபடி நான் என்ன அர்த்தம்? பகவான் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்திருக்காரு, அது போல போர் புரியா போர் புரியும். இல்லை மறுத்து விட்டாய்னாக்கா நட்சத்திரிய குலத்திலேருந்து அப்ப தாழ்ந்தவன் ஆகிவிடுவாய், அது பாவ செயலாகிவிடும். அப்புறம் திரும்பி ஒரு பிறப்பு இறப்புன்னு அந்த மாதிரி விடும். ரிசல்ட் அந்த மாதிரி பகவான் சொன்னபடி கேட்டா என்ன ஆகும்? Result என்னது? Anyone who voluntarily engages himself under the direction of the Supreme Lord becomes glorious. He will become famous and glorious. அந்த மாதிரி ஆவாங்க. ஆனா anyone who refuses to act so, ஆனா யாரு வந்து அது இல்லை மறுத்து பண்ண மாட்டேங்கிறானோ, he gets compelled to act by the moods. அப்ப அவன் வந்து இந்த கட்டுண்ட ஆத்மாவாகி
அவன் திரும்பி திரும்பி பிறப்பு இறப்பு திரும்பி திரும்பி இந்த என்னோட முக்குணங்கள் தாக்கி அந்த மாதிரி ஆவான். அடுத்த செக்ஷன் வந்துட்டோம். மணி எவ்வளவு ஆச்சு? 8:15 கரெக்டா? 8:19. கிருஷ்ணா 5 நிமிஷத்துல முடியுமா? எனக்கு இது இப்படி ஸ்லோவா போயிட்டு இருக்கேன், எப்படி குளிக்க முடியும்? ஓகே, இப்போ இன்னும் ஜீல தான் இருக்கும். இன்னும் எவ்வளவு இருக்கு தெரியும், 66 தான் வந்திருக்கு. ஓகே, மோர் கான்ஃபிடென்ஷியல் நாலேஜ் வந்து சீக்ரெட்டான நாலேஜ். சரண்டர் டு என்னது? சூப்பர் சோல். இதுதான் வந்து சீக்ரெட். எல்லாம் தெரிஞ்ச விஷயம் தான், இதனால ஏன் சீக்ரெட் சொல்றேன்னா அப்படியாவது எல்லாரும் வருவாங்களா? Totally surrender to Paramatma. More confidential knowledge than the knowledge that one is spirit soul is knowledge that one should surrender to super soul. This is confidential knowledge. First of all, Bhagavad Gita confidential knowledge. That's the pinpatri Bhagavan eduthu surrender is the most confidential. This படிக்கிறது மாத்திரம் இல்லை, சரணடையும் வேணும். அதான் வந்து it's a life manual. Not only read and learn, you have to inculcate in our life. அது யூஸ் பண்ணும். அவன் பகவான் சொல்லியிருக்காரு, பத்திரம் புஷ்பம் பலம் தோயம். ஓ அப்படியா, சரி சரி. அப்படி இல்ல, பத்திரம் புஷ்பம் பலம் தோயம் அவர் சொல்ற, நீங்க அந்த மாதிரி பத்திரமோ புஷ்பமோ பலமோ தோயமோ எனக்கு ஆஃபர் பண்ணுங்கன்னு அவர் சொல்ற. அப்ப நம்ம அதை கேட்கணும். அது பண்ணாமதான் இருக்கக்கூடாது. சிம்பிள் தான் இல்லையா அதெல்லாம் பண்றது? சிம்பிள். ஒரு தண்ணி வைக்கிறது கூட என்ன கஷ்டம்? டேப்ல இருந்து எடுத்து ஒரு துளசி இலை போட்டு ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஆயாச்சு, இன்னத்த நைவேத்தியம் ஆச்சு. இவ்வளவு கூட நம்மளால பண்ண முடியாதா? ஒரு நாளைக்கு ஒரு தண்ணி வைக்கலாமா? எஸ். அப்படியே 4 நாளைக்கு பண்ணிட்டோம்னா நமக்கே தோணுச்சு, வெறும் தண்ணி தானே வைக்கிறோம், ஒரு ஆப்பிள் வைக்கலாமா, ஏதோ ஒரு ஃப்ரூட் வைக்கலாமா, ஏதோ கற்கண்டு, ஒன்னும் ஃப்ரூட்டே வாங்குறது, கல்கண்டாவது வைக்கலாமா, இல்லை ஒன்னும் இருக்கு ஒரு ட்ரை ஃப்ரூட்ஸாவது வைக்கலாமா, நமக்கே அந்த தோணல் வரும். அது வைக்க ஆரம்பிச்சா, சுச்சோ நான் இது மாத்திரம் வச்சு ஏமாத்துறேன், நான் தான் முஸ்கிண்டே இருக்கேன், சரி அதையும் வைக்கலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி முள்ள ஆர்வம் வரும். ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், இப்ப யார் படிக்கணும்? மாதாஜி 61 போட்டல மாதாஜி ஸ்லோகம். 62. நீங்க 62 போட்டிருக்கேன். ஓகே ஓகே, ஒரு நிமிஷம் ஜம்ப் ஆயிடுது. ஹரே கிருஷ்ணா. லேப்டாப் என்னோட ஸ்பீடுக்கு அது ஒர்க் பண்ணல, இல்ல அதுவே ரொம்ப ஸ்லோ ஆயிடுச்சு. அதே மக்கர் பண்றது. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. யார் படிக்க? மாதாஜி நான் மாதாஜி சுதந்திர படிங்க. ஈஸ்வரः சர்வபூதானாம் ஹிருதேஷ அர்ஜுன திஷ்டதி பிராமயன் சர்வபூதானி யந்த்ராரூடானி மாயயா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. The Supreme Lord is situated in everyone's heart. இங்க வந்து உங்களுக்கு தெரியறதா? இங்க வந்து பகவான் வந்து இந்த பறவையா இருக்காரு. நம்ம இந்த பறவை தான் ஆத்மா. சோ எல்லாரோட எல்லாரோட பாடியிலயும் என்னது இந்த 2 எண்ணம் இருக்கும். எது? பரமாத்மா. அதே பரமாத்மா எல்லா உடல்லயும் இருக்கார். நம்ம இந்த ஆத்மா வந்து வேறுபடும். இந்த உடல்ல ஒரு ஆத்மா இருக்குன்னா வேற உடல்ல வேற ஆத்மா. நம்ம தான் இந்த உடலை ஒரு உடலை எடுத்துட்டு இருக்கோம். So the Supreme Lord is situated in everyone's heart, O Arjuna, and is directing the wanderings of all living entities. இதான் பார்த்தோம், கர்மா பண்றதுல பகவானுடைய பரமாத்மாவோட சாங்ஷன் வேணும் நமக்கு. அவர் வந்து எஸ் சொல்லனா நம்மளால அந்த காரியம் நடக்க முடியாது. ஸோ அவர் வந்து நம்மள கைடுனா இதை பண்ணு அதை பண்ணாதேன்னு சொல்ல மாட்டார். வெறும் கேட்டுதான் திறந்து கொடுப்பார். எஸ், ரெட் சிக்னல் கிரீன் சிக்னல் காட்டி கொடுப்பார், அவ்வளவுதான். ஸோ அவர் வந்து என்ன நமக்கு என்ன பண்ண குழம்பின்னு இருக்கும்போது ஏதோ பண்ணும்போது சரியான செயல்ல வந்து எஸ், அதுக்கும் வந்து அவர் தான் வந்து நம்மள கைட் பண்ணி ஆல் வாண்டரிங் சொல். நம்ம எல்லாம் வந்து என்ன பண்ண தெரியாம முயற்சின்னு இருக்கோம். இப்போ நமக்கு இந்த மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வருது என்னது? பரமாத்மா பகவானுடைய கிருபையினாலதான் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. இன்னைக்கு இஸ்கான்ல நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்துருக்கோம்னா ஒருத்தர் ஒரு பிரதேசத்துல இருக்கும், எல்லாரும் சேர்ந்துருக்கோம்னா இட்ஸ் தேங்க்ஸ் டு இது பகவான் தான் நம்மள எல்லாம் இணைத்து எல்லாரும் லைக் மைண்டட் பீப்புள் சொல்லுவா இல்லையா, பேர்ட்ஸ் ஆஃப் த ஃபெதர் ஃப்ளாக் டுகெதர். எல்லாம் ஒரே மாதிரி இனத்துக்காரங்க ஒரே மாதிரி போயிட்டே இருப்பான். ஃபர்ஸ்ட் இப்படி இருப்போம், அப்புறம் வந்து சேர்ந்து ஒரு கூட்டமா கூடி அப்படி போயிட்டு இருக்கோம். பேர்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம அதை பார்க்கலாம். ஸோ அதே மாதிரி directing the wanderings of all living entities who are seated as on a machine. நம்ம எல்லாம் என்னது? ஒரு மெஷின். இந்த உடல்ங்கிற ஒரு மெஷின்ல உட்கார்ந்து இருக்கோம். இந்த அதுக்கு இந்த ஒரு மாதிரி ஹியூமன் பீயிங் மாதிரி ஒரு மெஷின்ல என்னது? காது இப்படி இருக்கும், கண்ணு இப்படி இருக்கும், வாய் இப்படி இருக்கும், தொடுப்பு எப்படி இருக்கும். இல்ல நாயா பிறந்துட்டோம்னாக்கா அதுக்கு அது போல இருக்கும். பேச்சு வருமா? வராது. அதுக்கு லொல்லன்னு இருக்கும். ரொம்ப சந்தோஷமான சிரிக்க தெரியாது, வாலாட்டத்துல. அந்த மாதிரி ஒரு உடல்ல ஒரு மெஷின்ல இருக்கிற போல நம்ம உட்கார்ந்து இருக்கோம். We are all seated as on a machine made of the material energy. ஒரு உடல்ல நம்ம வந்து மெட்டீரியல் எனர்ஜியால ஆன ஒரு மெஷின் மாதிரி இருக்கிற ஒரு இதுக்குள்ளதான் நம்ம உட்கார்ந்து இருக்கோம். ஓ அர்ஜுனா, ஜனசக்தியா செய்யப்பட்ட இயந்திரத்தில் அமர்ந்துள்ள எல்லா உயிர்வாழிகளின் பயணங்களையும் அவரவர் இதயத்தில் விட்டுள்ள முழுமுதற் கடவுளே வழி நடத்துகிறார்.
ஒன்னும் வழி நடத்திக்கிறான்னா அப்ப நம்ம தப்பு பண்றதெல்லாம் அவர் எதையும் சுட்டி காட்டுறது இல்லைன்னு கேட்கிறார். அவர் இஸ் நாட் தேர் டு கரெக்ட் அஸ். ஏன்னா நமக்கு ஞானம் வளர்த்துக்கிறோம், நமக்கு தெரியும், பட் அக்கார்டிங்லி நம்ம பிஹேவ் பண்ணும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் யாரு? அப்போ ஒரு ரவுண்ட் ஆயிடுச்சு இல்லையா? பாமினி மாதாஜி ஆரம்பிச்சோம். ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा माताजी। तम एव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतं। हरे कृष्णा माताजी। ஹரி போல். கிறிஸ்டியனா பரதா சரண்டர் அண்ட் டு ஹிம் அட்டர்லி. ஹிம்னு அவர் சொல்றார், ஆனா அவரை தான் குறிக்கிறார். the wording will be different. ஏன்னா இதெல்லாம் தொகுத்து எழுதிருமா ஒரு ரிஷிமார்கள் தானே இல்லையா? சோ வந்து வியாசர் எழுதினாரோ whoever has written எழுதும் போது அந்த மாதிரி வரும். ஆனா பகவான் என்ன சொல்ற, இதெல்லாம் கன்வர்சேஷன் தான், 45 minutes கன்வர்சேஷன். அது அழகா பிரித்து ஒரு போயம் மாதிரி போட்டு அதனால நம்ம மியூசிக்லயே அது படிக்கணும். சோ அந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் எல்லாம் வரும். So Skena Bharata surrender unto him. என்னிடத்தில் சரணடை, utterly, totally. By his grace you will attain transcendental peace and the supreme and eternal abode. அந்த மாதிரி வந்து என்னிடத்தில் சரணடைந்தால் உனக்கு நிம்மதி கிட்டும். அப்புறம் என்னது? சுப்ரீம் அண்ட் சுப்ரீம் அண்ட் இட்டர்னல் அபோர்ட். உயர் உலகத்துல நீ வந்து போய்விடுவாய். இந்த மாதிரி திரும்பி திரும்பி இந்த பிறப்பு இறப்பு, இன்னைக்கு நம்ம இந்த இதுல அர்த்தத்துல இருக்கும், அடுத்த ஜென்மத்துல நம்ம அர்த்தத்துல இருப்போமா, அத்தள லோகத்துல இருப்போம், பாத்தாளத்துல இருப்போமா தெரியாது, புழுவா இருப்போமா பூச்சியா இருப்போமா தெரியாது. சோ அதுவும் வந்து பாசிபிள். அப்ப எல்லாமே அழியக்கூடிய உலகம். ஆனா நம்ம எங்க பகவான் நினைத்த எல்லாம் செயல்பட்டோம்னா என்னது? பகவானுடைய சுப்ரீம் அண்ட் இட்டர்னல் அபோர்ட்ல போயிடுவோம். வரத வழி தோன்றலே அவரிடம் முழுமையாக சரணடைவாயாக. அவரது கருணையால் தெய்வீக அமைதியும் உன்னதமான நித்திய இடத்தையும் நீ அடைவாய். Krishna, 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 Krishna. Yes, Bhuvaneshwari Mata, padi. Idi de jnanam agyadam guhyadaram maya vimrush Maya vimrushyai that asheshena yadeshasi dada guru. Hare Krishna Mataji. ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகா. எல்லாம் நான் சொல்லிட்டேன். குஹ்யமான குஹ்யம் அப்படின்னா சீக்ரெட்டான சீக்ரெட் நாலேஜ் தான் சொல்லிட்டேன். ஆனா நீ என்ன பண்ணு, உனக்கு தோணினதை பண்ணு அப்படின்னு விட்டுட்ட. ஒன்லி நம்ம இதுலதான் அந்த மாதிரி சொல்லியிருக்காளே தவிர there's no 10 commandments. 4 வாட்டி படிக்கணும்னா 4 வாட்டி படிக்கணும் இல்லையா? சதக்கு வெட்டு, கழுத்தை வெட்டு, அந்த மாதிரிலாம் நம்ம இதுல கிடையவே கிடையாது. சனாதன தர்மத்துல என்னது? எல்லாமே சமம். உனக்கு சொல்றதெல்லாம் சொல்லியாச்சுன்னா இதான் நம்ம இதுல இருந்து என்ன படிக்கணும்னா நம்ம குழந்தைகளுக்கும் இதேதான். see whatever is said here, let's take it in our life. நம்ம லைஃப்ல எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம லைஃப்ல கண்டிப்பா கரார குழந்தை தோளுக்கு மேல வாழ்ந்துட்டான், என்னடா படிடா, ஏண்டா அங்க போன, ஏண்டா இங்க வந்து அப்படி அந்த சவுக்கெடுத்து நம்ம வந்து பேசி 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 அவனை உண்டு இல்லைன்னு ஆக்கி விட்டு விடுறாங்க. சில பேரண்ட்ஸ் இருக்காங்க பின்னாடி நின்னு அதே அவன் வளர்ந்துட்டான், அவனுக்கு தெரியும் எது நல்லது. சரி அவன் போட்டுமே அவன் தான் அடிப்பு, இந்த குழந்தைகளையே விட்டுடணும். 4 வாட்டி விழுந்தா தெரியும். அந்த சின்ன குழந்தைகள் அப்படித்தானே விழுந்து தானே படிக்கும், அப்படி நடக்கும். அது மாதிரி பெரியவன் ஆயிட்டு ஏதோ ஒரு இதுல மாட்டி முழிக்கட்டுமே, நம்ம சொல்றது சொல்லியாச்சு. அதனால அவன் திருந்தல, அவன் பண்ணினான்னா அவனோட லைஃப்ல அவன் he will learn a lesson. ஒரு லைஃப் லெசன் அவன் படிப்போம். அப்ப நம்ம பகவான் இவ்வளவு எல்லாம் சொன்னார், 18 சாப்டர் வந்துட்டு இவ்வளவு எல்லாம் சொல்லி எவ்வளவு சொன்னார். அப்புறம் என்ன சொல்றார்? Thus I have explained to you the most confidential of all knowledge. Deliberate on this fully. இதை நல்லா திங்க் பண்ணி பாரு. And then do what you wish to do. உனக்கு தோணினா கூட நீ பண்ணு. நான் சொல்றதெல்லாம் சொல்லியாச்சு. எப்படி எவ்வளவு விட்டேத்தியா இருக்கு. இதுதான் வந்து துறவு மனப்பான்மை. அவருக்கு வந்து நான் இவ்வளவு எல்லாம் சொன்னேன்னு இன்னமும் நீ கேட்கல பாரு, எப்படி பாரு அப்படிலாம் அவர் வந்து கெஞ்சி ப்ளீஸ் பண்ணலாம் சொல்லவும் இல்லை, கமாண்ட் பண்ணல, பண்றியா இல்லையா அப்படிலாம் கேட்கவும் இல்லை. உனக்கு தோணினதை பண்ணு. இதுதான் நம்ம வந்து எடுத்துக்கணும். we should take it as a lesson. இவ்வாறு ரகசியமானதை காட்டிலும் மிக ரகசியமான ஞானத்தை உனக்கு நான் விளக்கியுள்ளேன். இதனை முழுமையாக கவனமாக சிந்தித்து நீ செய்ய விரும்புவதை செய். யதாச்சசி யதேச்சசி, எவ்வளவு உனக்கு இச்சானா என்னது? ஆசைகள். உனக்கு என்ன மாதிரி ஆசை தோன்றதோ ததா குரு, அந்த மாதிரி செய். விட்டுட்ட ஒன்னும் கமாண்டிங்கே கிடையாது. நம்மளோட ரொம்ப லிபரல். அதனாலதான் நம்ம கோயில் போனாலும் சரி போலைனாலும் சரி, வீட்லயே கோயில் நினைச்சு நீங்க பண்றீங்களா நோ ப்ராப்ளம். இல்ல அப்பவும் பண்ண மாட்டேன், மனசுலயே நான் எல்லாம் நைவேத்தியம் பண்ணிப்பேன், மனசுலயே எல்லாம் நோ ப்ராப்ளம்.
மனசளவுலயும் இப்ப எங்கேயாவது டிராவல் எல்லாம் பண்றாங்க 4 நாளைக்கு. ஏன்னா இப்ப யூஎஸ் எல்லாம் போறவங்க வந்து ஃபுல் 24 hours தேர் இந்த ஃபிளைட். எங்க நிவேதியம் பண்றது, எங்க மங்களாரத்தி பாக்குறது ஒண்ணும் இல்ல. ஆனா மனசை வந்துட்டே இருக்கும், சாப்பாடு வந்துட்டே இருக்கு. என்ன பண்ணும், பகவானை நினைத்து அவன் எந்த கையால போட்டானோ ஒண்ணும் தெரியாது. பகவானை நினைத்து மனசளவுல பகவானை நினைத்து இது. நமக்கு வந்து அந்த சமய சந்தர்ப்பம் வந்து பகவானை மறக்காமல் அவருக்கு வந்து மனசளவுலையாவது பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணி, அந்த ஒரு இது கூட இருந்தது இல்லையா, ஏதோ ஒரு ஆச்சாரியம், அந்த ஆச்சாரிய பேர் மறந்துடுது. அவர் சொப்னத்தை பாக்குற பகவானுக்கு நான் ஆஃபர் பண்றேன் அப்படின்னு தான் ஆஃபர் பண்றேன், நான் ரொம்ப சூடா இருக்குமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு கையை விடுறார். கையை விட்டு பார்க்கும்போது எதுன்னு விடுறார், ஏன்னா கை வெந்துடுத்து. சொப்பனத்துல வந்து அவர் பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்றார், ரொம்ப சூடா இருக்குமோன்னு சொல்லிட்டு தொட்டு பாக்குறார். அது தொட்டு அவரு வந்து அப்படி இதான் ஏந்துக்கிறார், முழிப்பு வந்துடுறது அவரு தூக்கத்துல இருந்து. பார்த்தா கை வெந்து கிடக்குறது. அவ்வளவுலாம் பெரிய பக்தர்கள் நம்ம இல்ல, பட் சொல்றேன் மனசளவுல நம்ம வந்து பகவானுக்கு அந்த சமயம் அந்த சந்தர்ப்பம் அப்படி இருந்தா என்ன பண்ண முடியும் இல்லையா. சோ மனசார நம்ம எப்பவுமே பகவானுக்கு லாஸ்ட் இதுக்கு வந்துட்டோமா, இல்லை இன்னும் வரல. மோஸ்ட் கான்பிடென்ஷியல் நாலேஜ் ஆஃப் ஆல், எல்லாவற்றிலும் மிக ரகசியமான அறிவு கிருஷ்ணனின் தூய பக்தர் ஆவது. எஸ், முன்னாடி வந்து சரணடையர்னு சொன்னா, இப்போ பக்தர், பகவானுக்கு நம் பக்தி பகவானுடைய பக்தரா ஆகிறது தான் தூய. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு இதுவே டைம் போறதே 8:30 மணி ஆயிடுச்சுல, கரெக்டா 8:30. நீ ஒரு 15-20 மினிட்ஸ் எடுத்துடலாம்னா. ஓகே, யார் படிக்கிறாள் நெக்ஸ்ட்? புவனேஸ்வர். ஜெயஸ்ரீ மாதா. மாதாஜி ஸ்லோகம் தப்பா இருக்கு, 62 இருக்கு, 64. 62 இது இல்லையா? இது இல்லையா? 62 வந்திருக்கு, 64 படிக்கணும் இப்போ. இந்த வாய்ஸே கேட்க மாட்டேங்குது, பிரேக் ஆயி 62 வந்திருக்கு, 64 படிக்கணும் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, 64 படிக்கணும் மாதாஜி. 64 படிக்கணும் மாதாஜி, 62 ஸ்லோகம் வந்திருக்கு. ஆமா ஆமா. ஓ, அது அப்படி சொல்றா? அதுதான் சொன்னேன், 64 படிக்கணும், 62 ஸ்லோகம். இல்ல, கட்டாய் வருது எனக்கு. ஒரே ஒரு நிமிஷம் ரொம்ப ஜம்பா இருக்கு, ஒரு நிமிஷம். இந்த கம்ப்யூட்டரை வச்சு நான் என்ன பண்றது? the most confident knowledge 64 ல இருந்து 66. 64 படிக்கணுமா? ஆமா மாதாஜி. நீங்க பேசுறது இல்ல, கட்டாய் வருதா? எனக்கு புரியவே இல்லை, எனக்கு சிரிப்பு வந்தது. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப கேக்குறதா மாதாஜி? இப்ப கேக்குறது. என்னோடதான் ப்ராப்ளம் இருக்கலாம், உங்களோட இருக்காது, என்னோட ப்ராப்ளமா இருக்கலாம். सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः एष्टो असि मे दृढमिति तदो वक्ष्यामि ते हिदम्. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. Because you are my dear friend. திரும்பி சொல்றார், நீ என்னுடைய ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட், டியர் ஃப்ரெண்ட். ஐ எம் ஸ்பீக்கிங் டு யூ மை சுப்ரீம் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். இதெல்லாம் நான் உனக்கு ஏன் சொன்னேன்னா, நீ என்னுடைய ஃப்ரெண்டு, அதனால இவ்வளவு வந்து நெருங்கி பழகிட்டோம், நெருங்கி இருக்கிறதுனால நான் என்னுடைய சுப்ரீம் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், உன்னதமான அறிவெல்லாம் நான் உனக்கு கொடுத்திருக்கேன். the most confidential knowledge of all, hear this from me for it is for your benefit. இதெல்லாம் நான் சொன்னேன் because you are my dear friend, and இது வந்து உனக்கு உபயோகம், உனக்கு வந்து பெனிஃபிட் கொடுக்குற அது மாதிரி ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தான் நான் கொடுத்திருக்கேன். நீ எனக்கு மிகவும் பிரியமான நண்பன் என்பதால் என்னுடைய அறிவுரைகளில் மிகவும் உன்னதமான, எல்லாவற்றிலும் மிக மிக ரகசியமான ஞானத்தை நான் உனக்கு கூறுகின்றேன். இது உனது நன்மைக்காக என்பதால் என்னிடமிருந்து கேட்பாயாக. ஹரே ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண. ஓகே, இதுல என்ன கொடுத்திருக்கு? Krishna will reveal the supreme instruction. What is the most confidential knowledge? குஹ்யதர குஹ்யதம. இப்ப குஹ்யதம சொல்ல போற. குஹ்யம் ஆல்ரெடி சொல்லியாச்சு, கான்பிடென்ஷியல் நாலேஜ் ஆஃப் பிரம்மன். அது வந்து பிரம்மன்னா என்ன, ஆத்மா, அதான் பிரம்மன்னா ஆத்மானா என்னதெல்லாம் சொல்லியாச்சு, அது குஹ்யம் சொல்லியாச்சு. அப்புறம் குஹ்யதரவும் சொல்லியாச்சு, மோர் கான்பிடென்ஷியல் நாலேஜ் ஆஃப் சூப்பர் சோல், ஆத்மாவை பத்தி சொல்லியாச்சு. அதை விட இன்னும் ஒரு குஹ்யதரனா என்னது, அதை விட கொஞ்சம் சீக்ரெட்டான நாலேஜ் பரமாத்மா பத்தி சொல்லியாச்சு. இப்ப என்னது, மோஸ்ட் கான்பிடென்ஷியல், just surrendered unto supreme personality of Godhead Krishna. Not only introduction, the ஆத்மா, இது பரமாத்மா, இதை விட ஒரு நல்ல, அதை விட என்ன நாலேஜ், மோஸ்ட் சீக்ரெட்டிவ் நாலேஜ், just surrender unto the Lord, supreme personality of Godhead. Hare Krishna. Hare Krishna. Yes. 65 ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். யார் படிக்கணும்? நான் படிக்கணும். லீலாவதி மாதாஜி. மன்மனா பவ மத்பக்தோ மத்யாஜி மாம் நமஸ்குரு மாமே வைஷ்யசி சத்யம் தே பிரதிஜானே பிரியோ அசிமே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இது வந்து 9th சாப்டர்ல இதே வரும், சிமிலர், கொஞ்சம் லாஸ்ட் வேர்டு மாத்திரம் டிஃபரெண்டா இருக்கும். அது குறிச்சு வச்சுக்கணும், அதுக்கு தான் நான் பார்த்துட்டேன்.
அது என்ன வருதுன்னா 9th வந்து 9.34 9.34ல திரும்பி அதே போலதான் வரும். கொஞ்சம் வேர்ட்ஸ் மட்டும் டிஃப்ரெண்ட் ஆகும். மன்மனாபவ மத்பக்தோ மத்யாஜி மாம் நமஸ்கரோ மாமே விஷயம் அது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் இருக்கும். இதுல என்ன சொல்றாருன்னா மனதார என்னை வழிபடு, நான் சத்தியம் பண்றேன் அப்படிங்கிறார். பகவான் நமக்கு சத்தியம் பண்றாரு. இதை விட எந்த கடவுள் வந்து இந்த மாதிரி நம்ம கூட க்ளோஸா இருந்து இதெல்லாம் சொல்லுவா. பகவான் சொல்றார் மாமேவேஷ்யசி சத்தியம் தே, நான் உனக்கு சத்தியம் பண்ணித்தரேன் பிரதிஜானி பிரியோஸ்மே. அந்த மாதிரி இருக்கணும் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஆல்வேஸ் திங்க் ஆஃப் மீ அண்ட் பிகம் மை டிவோட்டி, வர்ஷிப் மீ அண்ட் ஆஃபர் யுவர் ஹோமேஜ் அண்ட் டு மீ. என்னை சரணடை, thus you will come to me without fail. என்னை கண்டிப்பா நீ வந்து வந்தாடைவாய். அதே இதை நான் ஐ ப்ராமிஸ் யூ, இதை நான் உனக்கு ப்ராமிஸ் பண்ணி தரேன் அப்படிங்கிறார். ஐ ப்ராமிஸ் யூ திஸ் பிகாஸ் யூ ஆர் மை வெரி டியர் ஃப்ரெண்ட். என்னுடைய ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டா இருக்கிறதுனால நான் சொல்றேன். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அப்போ அர்ஜுனாக்கு தான் சொன்னா நமக்கு சொல்ல இல்லவே இல்லை. இது எல்லாமே நமக்கும் பொருந்தும். அர்ஜுனாக்கு என்னெல்லாம் சொன்னாரோ அப்படி தெரியாது. நாளைக்கு ஒரு 5000 இயர்ஸ் இதெல்லாம் எப்போ சொன்னதுதான். அர்ஜுனாக்கு சொல்லி ஒரு 5000 இயர்ஸ் ஆயிடுச்சு. 5121 அப்படின்னோ இயர்ஸ். இப்போ வந்து அதுக்கப்புறம் நான் ஒரு லலிதா மாதாஜி, யாரு புவனேஸ்வரி மாதாஜி, ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி, லீலாவதி இவாள்லாம் நம்ம எல்லாம் படிப்போம்னு அவருக்கு தெரியாது, தெரியும். ஆனா ஒருத்தரோட பேர் போட முடியாது. அதனால இது அர்ஜுனாக்கு சொன்னது நமக்கும் பொருந்தும். என்ன சொல்ற பகவான் வந்து ப்ராமிஸே பண்ணித்தர, நீ கண்டிப்பா வந்து என்னுடைய உலகத்துக்கு வருவாய். எப்பொழுதும் என்னை பற்றி நினைத்து எனது பக்தனாகி என்னை வழிபட்டு உனது வணக்கங்களை எனக்கு சமர்ப்பிப்பாயாக. இவ்வாறு நீ என்னை வந்தடைவாய் என்பதில் ஐயமில்லை. நீ எனக்கு மிகவும் பிரியமான நண்பன் என்பதால் இந்த சத்தியத்தை நான் உனக்கு அளிக்கின்றேன். இது யாரு சொல்ற? பிரபுபாதாவோ இஸ்கான்ல யாரோ என்னோ சம்திங் கன்காக்டட் என்னோ சொல்லிடுற, இல்லவே இல்லை. இந்த பகவத்கீதா யாரு பகவத்கீதா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாலும் இதுதான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவான். பகவானை வழிபடு, பகவானை சரணடை, பகவான் இடத்துல எல்லா பாரத்தையும் போடு. யூ டோன்ட் ஃபியர் அட் ஆல், ஜஸ்ட் பிகம் ஹிஸ் டிவோட்டி. அது பண்ணா போரும், பகவான் உங்களை வந்து நம்மளை வந்து காப்பாற்றுவார். அடுத்தது இதுவும் ரொம்ப இனிமே வர ஸ்லோகம் தான் இம்பார்ட்டன்ட். எஸ், ஸ்ரீலட்சுமி மாதா படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கிற மாதாஜி. சர்வ தர்மான் பரித்யஜ்ய மாம் ஏகம் சரணம் பிரஜ அகம் த்வாம் சர்வ பாபேயோ மோக்ஷாயிஷாமி மாஷிஷ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கவலை, ஒரு கவலை வேண்டாம், என்னை நம்பு. இப்போ இது அதை விட கொஞ்சம் ஜாஸ்தி சொல்றேன். என்ன சொல்றார்? சர்வ தர்மான் பரித்தியஜ, என்னெல்லாம் தர்மங்கள், இதை பண்ணினா நல்லது, அது அப்படி இப்படி எல்லாம் அடுக்கிலே போயிருக்கேனே 18 சாப்டர் வரைக்கும். எல்லாத்தையும் விட்டுடுங்க. உனக்கு அதெல்லாம் கன்ஃபியூஷனா இருக்கா? எல்லாம் விட்டுடும். அப்புறம் என்ன பண்ணணும்? மாமேக்கம் சரணம் ரஜ, என்னை மாத்திரம் நீ சரணடை. அப்படின்னா என்னது? என்னை நினை, எல்லாம் பண்ணு. பாக்கியெல்லாம் உனக்கு என்னது ஸ்லோகா தெரியலை, நோ ப்ராப்ளம். ஆஃபர் பண்ண தெரியலை, நோ ப்ராப்ளம். என்னை நினை. உனக்கு என்னெல்லாம் நான் இது வரைக்கும் என்னெல்லாம் சொன்னேனோ அதெல்லாம் நீ உனக்கு மண்டையில ஏறலைனாலும் நோ ப்ராப்ளம். மாம் ஏக்கம், என்னை மாத்திரம் சரணடை அப்படிங்கிற. அபெண்டன் ஆல் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் ரிலீஜன். ரிலீஜியஸா இது அப்படி பண்ணி இப்படி பண்ணி சொன்னது எல்லாத்தையும் நீ அபெண்டன் பண்ண, எல்லாம் விட்டுடும். ஜஸ்ட் சரண்டர் அண்ட் டு மீ. அப்படியே இறங்கி வர. ஐ ஷால் டெலிவர் யூ ஃப்ரம் ஆல் சின்ஃபுல் ரியாக்ஷன். டு நாட் ஃபியர், கவலைப்படாதே. நான் உன்னை வந்து நீ என்னை நினைத்து இந்த மாதிரி சரணடைந்தா நான் உன்னை வந்து இந்த பாவ விளைவுகளிலிருந்து விடுபடப்பட்டு நான் உன்னை என்னுடைய உலகத்துக்கு கண்டிப்பா கூட்டிட்டு போவேன் அப்படிங்கிற. எல்லா விதமான தர்மங்களையும் துறந்து என்னிடம் மட்டுமே சரணடைவாயாக. உன்னை எல்லா பாவ விளைவுகளிலிருந்தும் நான் விடுவிக்கின்றேன், பயப்படாதே. ஹரே கிருஷ்ணா. இதை விட யாரு சொல்லுவா? கிருஷ்ணரை தவிர வேற யாரும் சொல்ல மாட்டேன். அவர் தான் சொல்ல முடியும். கிருஷ்ணர் இஸ் த சுப்ரீம். ஃபைனல் வேர்டிக்ட் என்னது? கிருஷ்ணரை தவிர நம்ம வேற டெமிகாட்ஸ் எல்லாம் வழிபடலாம், பாக்கி எல்லாமே வழிபடலாம், இல்லைன்னு இல்லை. ஆனா கிருஷ்ணரை விட்டுட்டு அவங்க பண்ணாதான் தப்பு. கிருஷ்ணரை பண்ணி, கிருஷ்ணருக்கு ஒரு ஜபம் பண்ணி, கிருஷ்ணருக்கு ஆஃபர் பண்ணி, அதெல்லாம் பண்ணி முடிச்சுட்டு எனக்கு நேரம் இருக்கு, அப்புறம் வேற டெமிகாட்ஸ், அப்புறம் எனிதிங் கேண்டு, அதுக்கு நேரம் இருக்குமா பார்ப்போம். அப்புறம் ஃபைனலி நமக்கே புரிஞ்சு போயிடும். அதை விட நான் கிருஷ்ணருக்கே பண்ணிட்டு போறேன்னு. எல்லாம் அவர் தானே சார்ந்திருக்கு. அதே 10th சாப்டர் 11th சாப்டர் அதுதான் சொல்லியிருக்கேன். ஸ்கந்தனு நான் தான், சிவனுக்கு என்ன போட்டிருக்கு? சங்கரன், அதாவது நான் தான், சந்திரன் நான், இந்திரன் நான், நாரதன் நான், எல்லாம் நான் தான் இருக்கிறேன். அப்ப நான் கிருஷ்ணருக்கே பண்ணிட்டு போறேன்னு எப்படிப்போம். ஓகே, கடைசி செக்ஷன் வந்துட்டோம். ப்ரீச்சிங் அண்ட் ஸ்டடிங் பகவத்கீதா. ஐ திங்க் இங்கே இன்னும் இருக்கு. பகவத்கீதையை பிரசங்கிப்பது மற்றும் படிப்பது. கொஞ்சம் இன்னைக்கு எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும். இது வந்து ஸ்லோவா வருது. நம்ம வந்து எப்படி ப்ரீச் பண்ணோம் அண்ட் ஸ்டடி. நம்மளும் படிக்கணும், இன்னொருத்தாளுக்கும் வந்து சொல்லிக் கொடுக்கணும்.
இல்ல சொல்லி கொடுக்கறதுக்குலாம் எனக்கு தகுதி இல்லைன்னா ஒண்ணும் வேண்டாம். நம்ம சொல்லி பகவத்கீதான்னு ஒரு கிளாஸ் நடக்கிறது போங்க, அந்த மாதிரி சொன்னாலும் நமக்கு வந்து நல்லது. ஓகே, யார் படிக்கணும்? ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி. நான் படிக்கணும் மாதாஜி. சுதந்திர தேவி படிக்கணும் மாதாஜி. கிருஷ்ணா 67 மாதாஜி. நீங்களே எடுத்து படிங்க. 67 நான் படிக்கிறேன், என்கிட்ட இருக்கு. 67 மாதாஜி. 67 படிக்கணும். ஓகே ஓகே, ஒரு நிமிஷம் இருங்க. இதம் தே நாதபஸ்காய நாபக்தாய கதாச்சன நசாஷுஷவே வாச்யம் நச்சமாம் யோப்ய சூயதி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. பத்தல என்னோட மூவே ஆக மாட்டேங்குது. அது இன்னும் முன்னாடி போயிடுது. ஏன் இப்படி போச்சு? என்ன பண்ண முடியும்? அப்பா வந்தது. எஸ், ஹரே கிருஷ்ணா. முதல்ல அதை கிளிக் பண்ணி வச்சுட்டுமா? ஓகே, இதுவும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகா. இதம் தே நா தபஸ்காய. This confidential knowledge may not be explained to those who are not austere. யாருக்கு நம்பிக்கை இல்லையோ, இது மாதிரி கொஞ்சம் இருக்கு இல்லை, ஏதோ சர்டிபிகேட் படிக்கிறேன் அப்படின்னா அவளுக்குன்னா நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாதீங்கோ. இப்ப நம்ம வீட்லயே வந்து இப்ப நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன், எங்க வீட்டுல 6 வாட்டி சொல்லி பாக்குறேன், வேண்டாம் 4 வாட்டி சொல்லலாம், 5 வாட்டி சொல்லலாம். ஆனா ஒரே பிடிவாதமா இல்ல நான் வரமாட்டேன் அப்படிங்கிறவங்க சொல்லி கொடுக்க வேண்டாம், அவள்கிட்ட சொல்ல வேண்டாம். அது இதுக்கு முன்னாடி அவர் சொல்லியிருக்காரு, பக்தர் இல்லாதவருக்கு நான் வந்து யோகமாயால நான் மறைக்கப்பட்டு விடுவேன். அவளுக்கு புரியவும் செய்யாது. யாரு பக்தர்களா இருக்கும் அவளுக்கு தான் அந்த திரையெல்லாம் ஓப்பன் பண்ணி காட்டுவேன் நான் இருக்கேன், அவளுக்கு இன்னமும் புரிதல் வரும். ஆனா பக்தர்களா இருக்கிறவளுக்கு நான் புரியவும், அவளுக்கு புரியறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைன்னா நானும் காட்டி கொடுக்க மாட்டேன். The confidential knowledge may not be explained to those who are not austere or devoted. யார் டிவோஷன் இல்லாம அவங்களா அதான் you can take the horse to the pond, you cannot make it drink அப்படின்னு இங்கிலீஷ்ல இருக்கு இல்லையா? ஒரு வந்து நம்ம தமிழையும் இருக்கும், எனக்கு அது இது தெரியாது. ஒரு குதிரையோ வாட்டவர் ஒரு அனிமலை வந்து ஐயோ அதுக்கு தாகமா இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு அது கொண்டு போய் தண்ணி குடுக்கதான் முடியாது. முழுங்குறது யாரு, குடிக்கிறது யாரு? அதுதான் குடிக்கணும். சோ நம்ம வந்து ஆன மட்டும் முயற்சி பண்ணலாம், ஆனா பிடிவாதமா இல்ல நான் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னா விட்டுடுங்கிற சொல்ல கொடு. அந்த மாதிரி பகவத்கீதாவை பத்தி அவங்களுக்கு சொல்லியே கொடுக்காதீங்க அப்படிங்கிற இந்த நாலேஜ் வந்து யாரு வந்து டிவோட்டடா இல்லையோ அவங்களுக்கு சொல்லாதீங்க. Or devoted or engaged in devotional service, not to one who is envious of me. அவன் மாதிரி யாரு வந்து என்னை பொறாமை கொள்ளுது. ஆமா பெரிய என்ன கிருஷ்ணர் மாடுமிக்கும் பிள்ளைதானே, அவனை போயிட்டு பெரிய ஒரு அப்படி இப்படின்னு பேசுவாங்க இல்லையா? ஆமா அவர் வந்து இவ்வளவு கல்யாணம் பண்ணார், என்னோ ரீசன் சம்திங் தே வில் ஹேவ் சம் என்னது ஒரு இது இருக்கும். அப்ப அந்த மாயையில இருக்கட்டும், சரி நீ அதுலயே இருப்பா, எனக்கு பிடிச்சது எனக்கு பண்ணும், நான் பண்ணிட்டேன், நீ என் பாதையில வராது, நானும் உனக்கு பாதையில வர மாட்டேன். முடிஞ்சது சொல்லி பார்ப்பேன், முடிஞ்சா வா, இல்லையா சரி உன் வழிக்கு நிப்போ அப்படின்னு விட்டுணுமா. இந்த ரகசிய ஞானம் தவம் இல்லாதவருக்கோ பக்தி இல்லாதவருக்கோ பக்தி தொண்டில் ஈடுபடாதவருக்கோ என் மீது பொறாமை உள்ளவருக்கோ ஒரு போதும் விளக்கப்படக்கூடாது. பொறாமைன்னா என்ன அர்த்தம்னா அவரை வந்து அக்செப்ட் பண்ணாதவர். ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்குதான் இப்படி கிருஷ்ணா 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 கிருஷ்ணா. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. சோ டிஸ்கஷன் இந்த பர்பட் என்ன கொடுத்திருக்கார்? பை டிஃப்ரெண்ட் பீப்புள் இன் தி கிருஷ்ணா. ஏன் அந்த மாதிரி மனிதர்கள் இருக்கார்கள்? பகவானை வந்து வெறுக்கிறா போல, பகவானை அக்செப்ட் பண்ணிக்காம வெறுக்கிறத விட என்னது பொறாமை. பிகாஸ் ஹி இஸ் அ சுப்ரீம் அண்ட் நத்திங் இஸ் அபவ் ஆர் ஈக்குவல் டு ஹிம். அதை அக்செப்ட் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க. பகவான் தான் சுப்ரீம், அது வந்து அந்த மாதிரி இருக்கிறது வந்து அவங்க அக்செப்ட் பண்றது இல்லை. அதனால அவங்க வந்து என்வியஸா இருக்காங்க, பொறாமை கொள்கிறார்கள். ஹூ ஷுட் நாட் ட்ரை டு கமெண்ட் ஆன் பகவத்கீதா. யார் இந்த பகவத்கீதா எழுத மார்க்கெட்ல பார்த்தா நிறைய புக்ஸ் இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி பிரசங்கிக்கிறவாளோட யாரு வந்து நம்ம கேட்கக்கூடாது. who should not try to comment. பகவத்கீதா வந்து எனக்கு தோணித்தது, சான்ஸ்கிரிட் எனக்கு நல்லா தெரியும், நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். நோ, you should not go. யாரு அந்த மாதிரி கமெண்ட் எழுதக்கூடாது? envious people, faithless people and those without understanding of Krishna from authority of a pure devotee. பரம்பரையா வர யாரு அந்த மாதிரி இருக்காங்களோ ஃபர்ஸ்ட் ஒரு நான் பகவத்கீதா சொல்லி கொடுக்குறேன், ஓகே உனக்கு யாரு எந்த ஆச்சாரியர் உனக்கு சொல்லி கொடுத்தா? ஓஹோ அப்படியா, அந்த ஆச்சாரியரோட ஆச்சாரியார் யாரு? ஓ அந்த ஆச்சாரியோட ஆச்சாரியார் யாரு? அந்த மாதிரி குரு பரம்பரா சிஸ்டம்ல யாரு சொல்லி கொடுக்குறாங்களோ அதுதான் நம்ம படிக்கணும். அது எல்லாருக்கு எனக்கு சான்ஸ்கிரிட் தெரியும், எனக்கு நல்லா பைஹாட்டா ஸ்லோகா தெரியும், நான் சொல்லி கொடுக்குறேன்னா அந்த மாதிரி இடத்துல போயிட்டு நம்ம சிக்கிண்டு அதை இப்ப பாதி புரிஞ்சுட்டு இதை பாதி புரிஞ்சுட்டு நமக்கு வந்து சரியான பாதையில நம்ம போக மாட்டோம். ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு இதுலயே டைம் போகுது. எஸ், யார் படிக்கணும்? பாமினி மகாஜி. இப்ப நானே படிச்சுன்னு போட்டுமா, அப்பதான் ஃபாஸ்ட் ஆகும் இல்லையா? ஓகே, நான் படிக்கிறேன். யைதம் பரமம் குஹ்யம் மத்பக்தேஷ்வ வித்யா
தாஸ்யதி பக்தி மயி பராம் கிருத்வா மாமே வைஷ்யதி அசம்சயः. இன்னும் டைம் போகும் அதனால. அப்ப என்ன சொல்றார்? For one who explains the supreme secret to the devotees, devotional services guaranteed. யார் இந்த supreme secret வந்து பிரசங்கிக்கிறாங்களோ, இத பத்தி எடுத்து சொல்றாங்களோ, அவங்களுடைய டிவோஷனல் சர்வீசஸ் கேரண்டினா என்ன? அவங்களுக்கு வந்து இந்த டிவோஷனல் சர்வீஸ் வந்த இஃபெக்ட் என்னது? பகவான் எடுத்துட்டு போய் சேர்றது, அது கேரண்டி அப்படிங்கிறார். அண்ட் அட் த எண்ட் he will come back to me. கண்டிப்பா என்னுடைய உலகத்துக்கு வருவான். அதெல்லாம் பிரசங்கிக்கிறதுல எனக்கு தெரியவே தெரியாது அப்படின்னாக்கா, நாட் ஒன்லி பிரசங்கிக்கிறதுனா என்னது, அட்லீஸ்ட் ஒரு புக்கு விநியோகம். அந்த புக்கு வாங்கினவன் என்ன பண்ணுவான்? இந்த புக்கை வச்சு என்ன பண்றது? தலைக்குள்ள பார்த்தோன்னா ஒன்றும் புரியலையே, அவன் சேருவான், ஒரு கிளாஸ் சேருவான். அதுக்கு நம்ம சொல்லலாம், 18 days கோர்ஸ் நடக்கிறது. இப்போ 50th நம்மளுடைய இப்போ நடக்கிறது என்னது, 50வது தடவை வந்து மாதம் நடக்கிறது. அது அடுத்த வரும், அடுத்த மாசம் வரும் 51. அவருக்கு 108 பண்ணணும்னு ஆசை. நம்ம நாமநேஸ்வர் தாஸ்கர் அவரோட அட்லீஸ்ட் அவரோட அந்த ஆசையா நிறைவேற்றலாம். அப்ப நம்மளால முடிஞ்ச ஒரு பக்தனா இருக்கலாம். இவ்வளவு பேர் இருக்கும், நம்ம ஒரு பக்தரை அனுப்பினாலே, அவன் முதல்ல பக்தனா இருக்க மாட்டான், ஒரு ஆளை அனுப்பினாலும் என்ன ஆகும்? அந்த 18 daysல அவ்வளவு பேர் நிறைவா நம்ம ஒர்க்கிங் இடத்துல, நம்ம ஒர்க் பண்ற இடத்துல, நம்ம நெய்பர்ஸ்ல, ரிலேட்டிவ்ஸ்ல, நம்ம வீட்டுல உள்ளவங்கள, ஓ நீ பண்ணிட்டு இருக்கேன் நானும் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம மோட்டிவேட் பண்ணுவோம். அந்த மாதிரி பண்ணும்போது அவளுக்குலாம் என்னது, டிவோஷனல் சர்வீசஸ் கேரண்டி. அண்ட் அட் தி எண்ட் he will come back to me. அவங்க கண்டிப்பா என்னுடைய உலகத்துக்கு வருவாங்க. யாரு சொன்னா? கிருஷ்ணர் சொல்ற. இந்த பரம ரகசியத்தை எனது பக்தர்களிடம் விளக்குபவனுக்கு இப்பக்தி தொண்டு உறுதிப்படுத்தப்படுவதோடு அவன் இறுதியில் நிச்சயமாக, இந்த மாதிரி மறைஞ்சுட்டு, அவன் இறுதியில் நிச்சயமாக என்னிடம் திரும்பி வருகின்றான். அவன் கண்டிப்பா என்னுடைய உலகத்துக்கு வருவான். ரொம்ப கஷ்டம் இந்த இதுல, லேப்டாப்ல மூவிங் அட் ஆல். தூய பக்தி தொண்டு. எஸ், ஹரே கிருஷ்ணா. யாரு அது எக்ஸாம்பிள்? பிரபுபாத். அவர் தான் இவ்வளவு டிவோட்டிஸ் பண்ணிட்டார். ஹிப்பியா இருக்கிறவாளெல்லாம் ஹாப்பி ஆக்கிட்டார். அவளெல்லாம் குடும்பம் எல்லாம் வைக்க வச்சு பஞ்சகச்சம் உடுத்திட்டு காலையில அவ பிரதேசத்துல இவ்வளவு கோல்டு. அதுவும் அந்த காலத்துல, அவர் இருந்த காலத்துல எல்லாம் ரொம்ப கோல்டு. இப்போது கொஞ்சம் குளோபல் வார்மிங் சொல்லிட்டு கொஞ்சம் வார்ம் ஆயிருக்கு. அப்பெல்லாம் ரொம்ப குளிர். அப்போ அவங்க எல்லாம் வந்து முடிச்சுன்னு விட்டாங்க. இட் இஸ் நாட் தட் தேவர், அவங்க ஆல்ரெடி கிறிஸ்டியன்ஸா இருந்திருக்காங்க, ஏதோ ஒரு ரிலிஜன்ல இருந்திருக்காங்க, ஆனா ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கல. சோ இந்த வந்து ரொம்ப ஈஸியா இருக்கே, எவ்வளவு ஈஸி. அப்போ இதுல வந்து பிராமணர்கள் தான் வரணும், சத்திரியர்கள் தான் வரணும் இல்ல, பாமர மக்கள் ஒன்றும் தெரியாது, பக்தி தான் தெரியும் அப்படிங்கிறவங்க கூடி அவர் அக்செப்ட் பண்ணிட்டு எல்லாரையும் வந்து டிவோட்டி ஆக்கிட்டார். நச்ச தஸ்மான் மனுஷ்யேஷு கஷ்சின்மே பிரிய கிருத்தமஹ பவிதா நச்ச மே தஸ்மாத் அன்யஹ பிரியதரோ புவி. there is no servant in this world. பகவான் சொல்றார், என்னுடைய சேவகன், there is no servant in this world more dear to me than he, nor will there ever be one more dear. அந்த மாதிரி பக்தி தொண்டர் வந்து என்னை பத்தி சொல்றான், எல்லார்ட்டையும் பக்தன் ஆக்குறான். அவனை விட எனக்கு வேற யாரோ பிரியமானா இருக்காங்களான்னாக்க இல்லவே இல்லை. he is the most dearest அப்படிங்கிறார். அவனை விட எனக்கு பிரியமான தொண்டன் இவ்வுலகில் யாரும் இல்லை. இவ்வாறு அவனை விட பிரியமானவனாக யாரும் ஆகவும் முடியாது. அப்ப நமக்கும் அது பொருந்தும். அப்ப நம்ம என்ன பண்ணோம், இந்த 18 days இன்னைக்கு எத்தனாவது நாள்? மண்டே, டியூஸ்டே, ஃப்ரைடே. இன்னைக்கு ஃப்ரைடே இல்லையா? 5 நாள். இன்னைக்கு 5th சாப்டர் நடந்துட்டு இருக்கு. நோ ப்ராப்ளம். இன்னைக்கு கூட நம்ம யார்கிட்டயா, இன்னைக்கு என்ன டே, இன்னைக்கு ராத்திரியா இருக்கும் இல்லையா? இன்னைக்கு நம்ம சொன்னா கூட நாளையில இருந்து ஜாயின் பண்றாங்கன்னா நோ ப்ராப்ளம். 5 நாள் மிஸ் பண்ணிட்டாங்க, நோ ப்ராப்ளம். அடுத்த மாசத்துல அந்த 5 சாப்டர் அவங்க திரும்பி ரீட் அட்டென்ட் பண்ணலாம். 5, 6 சொல்லிட்டு அவங்க 18 days கண்டினியூஸா அட்டென்ட் பண்ணலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் 18.70. அத்யேஷ்யதே சைமம் தர்மியம் சம்வாதம் ஆவயோஹோ. மாதாஜி வாய்ஸ் கேட்க மாட்டேங்குது, உங்களுக்கு கேக்குதுங்களா? கேக்குது மாதாஜி. கேக்குறது என்னோட வாய்ஸ்? ஓகே ஓகே. அத்யேஷ்யதே சைமம் தர்மியம் சம்வாதம் ஆவயோஹோ ஞானயஜ்ஞேன தேனாஹம் இஷ்டஹ ஸ்யாம் இதி மே மதிஹி. And I declare that he who studies this sacred conversation worships me by his intelligence. Conversation யாரு? உரையாடல். sacred, ரொம்ப புனிதமான உரையாடல். யாரு? பகவானுக்கும் அர்ஜுனனுக்கும் இடையில் உள்ள உரையாடல் தான் இந்த பகவத்கீதாவை. இதை யாரு வந்து படிக்கிறாங்களோ அவங்க என்னை வந்து மறைமுகமா என்னை இன்டெலிஜென்ஸால வழிபடுறாங்க. ஏன்னா இதெல்லாம் ஞானம் வளர்த்தின ஞானத்தால என்னை வந்து வழிபடுறாங்க. மேலும் நமது இந்த புனிதமான உரையாடலை கற்பவன் தனது அறிவால் என்னை வழிபடுவான் என்று நான் அறிவிக்கின்றேன். மணி எவ்வளவு ரொம்ப லேட் ஆகுது. ஹரே கிருஷ்ணா. இதே லேட். கிருஷ்ணா
I'm very sorry, என்னோட லேப்டாப் வரணும். श्रद्धावाननसूयश्च श्रुणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तशुभालोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्. And one who listens, யார் இது பண்றாங்க, சர்வீஸ் பண்றாங்க, எல்லாம் கரெக்ட் தான், யாரு சொல்லி கொடுக்குறாங்க, பக்தனாக்குறா இல்ல, அது வேற. And one who listens also, படிக்கிறவன் மாத்திரம் இல்ல, கேட்கிறவன் கூடி. And one who listens with faith, பகவான் இடத்துல அவ்வளவு நம்பிக்கையோட வெறும் காதால ஸ்ருணியாத், வெறும் காதால கேட்கிறான் தான் ஸ்ரத்தாவான், ஸ்ரத்தையோட அப்படின்னா எனக்கு ரொம்ப டிவோட்டடா வந்து கேட்டு இருக்கான் இதெல்லாம். One who listens with faith and without envy, ஃபுல்லாவே அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறான் பகவானை, becomes free from sinful reaction. அவனுடைய பாவ விளைவுகள் எல்லாம், பாவம் எல்லாமே அழிந்து விடும், எல்லாமே becomes free from sinful reaction and attains to the planets where the pious dwell. அங்க போவான், என்ன புனிதமான இருக்கிறவா யார் எங்கெல்லாம் இருக்காங்களோ அதான் மேல் உலகத்துக்கு அவன் வந்து ஆன்மீக உலகத்தில் உயர்த்தப்படுவான். மேலும் நம்பிக்கையுடனும் பொறாமையின்றியும் இதனை யாரொருவன் கேட்கின்றானோ அவன் பாவ விளைவுகளிலிருந்து விடுபட்டு புண்ணியம் செய்தவர்கள் வாழும் மங்களகரமான லோகங்களை அடைகின்றான். அப்ப இது என்னது, படிச்சாலும் லாபம் தான், கேட்டாலும் லாபம். நம்ம வந்து கண்டினியூஸா பண்ணணும். லாஸ்ட் செக்ஷனுக்கு வந்துட்டோம். ஹரே கிருஷ்ணா. அப்பப்பா ரொம்ப ஸ்லோ, ரொம்ப ஸ்லோ, என்ன பண்ண முடியும், ஸ்லோ மூவிங் உண்டு, நேற்று கொஞ்சமாவது மூவ் ஆயின்றது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, அர்ஜுனா இஸ் ஃபர்ம்லி ஃபிக்ஸ்ட். இப்ப வந்து அர்ஜுனாக்கு கவலையில இன்னும் இருக்கு, ஜேக்கு வந்துட்டு இன்னும் இருக்கு. அர்ஜுனன் உறுதியாக இருக்கின்றான். என்ன உறுதி? இனி நான் வந்து எனக்கு ஒரு கவலையும் இல்லை, நான் ஃபுல்லா உன்ன நம்பிட்டேன். அவர் வந்து செகண்ட் சாப்டர்லயே சொல்லியாச்சு கடவுளை நம்பி, இருந்தாலும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் சந்தேகம் வந்து அதெல்லாம் கேட்டு நிவர்த்தி பண்ணும். கஷ்டித் ஏதச்ருதம் பார்த்த त्वयैकाग्रेण चेतसा कश्चित् अज्ञान सम्मोहः प्रणयस्तस्ते धनञ्जय. O son of Pritha, O conqueror of wealth, have you heard this with an attentive mind? கேட்கிறார். இதெல்லாம் நம்ம சொன்னேன்னு இதெல்லாம் வந்து கேட்டியா, காது கொடுத்து நல்ல அட்டென்ஷனோட கேட்டியா? And are your ignorance and illusion now dispelled? உன்னுடைய வந்து என்ன மயக்கத்துல இருந்தியே, என்னெல்லாமோ அஜ்ஞானத்துல இருந்தியே, அதெல்லாம் போய்விட்டதான் பகவான் கேட்கிறார். பிரித்தாவின் மகனே செல்வத்தை வெல்வோனே, இதெல்லாம் கொடுத்திருக்கு. என்னது, பிரித்தாவின் மகனே செல்வத்தை வெல்வோனே தனஞ்சயா. ஓகே, நீ இதனை கவனமான மனதுடன் கேட்டாயா? உனது அறியாமையும் மயக்கமும் தற்போது நீங்கி விட்டதா அப்படின்னு பகவான் கேட்கிறார். அதுக்கு அதுக்கு பகவான் சொல்றார், அர்ஜுன சொல்றார், அர்ஜுன உவாச்ச நஷ்டோ மோகஸ்மதிர் லப்தா தத்பிரசாதான் மயாச்யுத சிதோ அஸ்மி கத சந்தேஹ கரிஷ்யே வசனம் தவ. Arjuna said, my dear Arjuna, oh infallible one, my illusion is now gone. ஆமாம் கடவுளே, நீங்க சொல்றதெல்லாம் கரெக்ட் தான். எல்லாம் எனக்கு வந்து எல்லாம் என்னது, ஒரு கன்ஃபியூஷன் கிடையாது, எல்லாம் இல்லூஷன், ஏதோ மாயையில இருந்தேன், அதெல்லாம் போய்விட்டது. ஐ ஹவ் ரீகெயின் மை மெமரி பை யுவர் மர்சி. உங்களுடைய அருளால எனக்கு எல்லாம் நினைவு வந்தாயிடுச்சு, எனக்கு எல்லாம் புரிஞ்சாயிடுச்சு. And I am now firm and free from doubt and prepared to act according to your instruction. இப்ப எனக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சாச்சு, நீங்க என்ன சொல்றீங்களோ அப்படியே கண்மூடித்தனமா நான் வந்து கேட்டு நடக்கிறதுக்கு ரெடியா இருக்கேன். அர்ஜுனன் கூறினான், எனது அன்பு அர்ஜுனரே, அர்ஜுனன் கூறினான், எனது அன்பு கிருஷ்ணரே, வீழ்ச்சி அடையாதவரே, எனது மயக்கம் தற்போது நீங்கி விட்டது. தங்களது கருணையால் நான் எனது நினைவை மீண்டும் பெற்று விட்டேன். எல்லா சந்தேகங்களிலிருந்தும் விடுபட்டு நான் தற்பொழுது உறுதியுடன் உள்ளேன். தங்களது உபதேசங்களின் படி செயல்பட தயாராக உள்ளேன். இப்பதான் கடைசி ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே ராம, ஹரே ராம. ஓகே, என்னது அர்ஜுனாஸ் ரியலைசேஷன், துவத் பிரசாதாத், எனக்கு உங்களுடைய கிருபையால், by your mercy, my illusion is now gone, regain my memory, I am now firm and free from doubt, prepare to act according to your instruction. அப்படின்னு சொல்ற. அது உள்ளதான் போட்டிருக்கு, இருந்தாலும் நம்ம வந்து மிஸ் பண்ண வேண்டாம். இப்ப சஞ்சய் இதெல்லாம் முடிஞ்சு, இப்ப சஞ்சயன் வந்து எல்லாம் டிராமா ஆயிடுச்சு, இப்ப வந்து போர் புரியறதுக்கு ரெடி ஆயிட்டான். இப்ப சஞ்சயன் இவ்வளவு நேரம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தானே திருத்தராஷ்டிர மகாராஜாக்கு, அவருடைய கணிப்பு, அவரை வந்து இதை பத்தி என்னெல்லாம் சொல்றான்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம். 4-5 ஸ்லோகம் தான் பார்த்தோம். ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா, கிருஷ்ணா. ஓகே, சஞ்சய உவாச்ச. இப்ப சஞ்சய சொல்ற திருத்தராஷ்டிர மகாராஜாக்கு, இதி அஹம் வாசுதேவஸ்ய பார்த்தஸ்ய ச மகாத்மனः சம்வாதம் இமம் அஸ்ரௌஷம் அத்புதம் ரோமஹர்ஷனம். Sanjaya said, thus have I heard the conversation of two great souls. இவங்க பேசுறதெல்லாம் நான் கேட்டேன்.
Krishna, the great soul, Krishna and Arjuna. And so wonderful is that message that my hair is standing on end. மயிர் பூச்செறியறது அவங்களோட இந்த வச்சனம்லாம் கேட்டு நான் திரும்பி திரும்பி அதை நினைவு கூறும்போது அந்த மயிர் பூச்செறியர் நமக்கே வரும். நம்மளே அதை பத்தி அந்த மாதிரி ஒரு வேர்ட்லாம் எனக்கு வந்தாச்சு. இந்த மயிர் பூச்சி சொன்னாலே எனக்கு மயிர் பூச்செறியும் அந்த மாதிரி. சோ சஞ்சயன் கூறினார், இவ்வாறு கிருஷ்ணர் அர்ஜுனன் இன்னும் இரு மகாத்மாக்களுக்கு இடையிலான உரையாடலை நான் கேட்டேன். அதன் அற்புதமான விஷயங்களினால் எனக்கு மயிர் கூச்சம் ஏற்படுகிறது. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. என்ன போக மாட்டேங்கிறது பப்பா. கிருஷ்ண கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா கிருஷ்ண போகவே மாட்டேங்குது. ஆனா இதெல்லாம் மூடிட்டு நம்ம புக்லயும் படிக்கலாமாக்கா? ஓகே வந்துட்டு அதுக்கு நெக்ஸ்ட் கிளிக் பண்ணி வச்சோம். व्यास प्रसादात् श्रुतवान् एतद्गुह्यम् अहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं. இப்போ சீக்கிரம் போயிடுது பார்த்தா, படிச்சு முடிக்கிறதுக்குள்ள சீக்கிரம் போயிடுது. ஓகே. By the mercy of Vyasa, I have heard those most confidential talks directly from the master of all mysticism, Krishna, who was speaking personally to Arjuna. வியாசருடைய தேவாத என்ன வேணா வியாசர் தான் இவருக்கு வந்து சஞ்சயனுக்கு வந்து அந்த மாதிரி ஒரு இதை கிருபையை கொடுத்துருக்கார். அவர் உட்கார்ந்த இடத்துல அவருக்கு அந்த ஞானம் எதை பத்தி நினைத்தாலும் அதெல்லாம் அவர் கண் முன்னாடி தெரியுமா. சோ வியாசரோட கிருபையால என்னால இதெல்லாம் கேட்க முடிஞ்சது. வியாசரின் கருணையால் யோகங்களின் இறைவனான கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனிடம் தாமே நடத்திய இந்த மிக மிக ரகசியமான உரையாடலை நான் நேரடியாக கேட்டேன். அவருக்கு அந்த அனுகிரகம் கிடைத்தது. அதனால வந்து அவர் இந்த சம்வாதம் எல்லாம் அவர் கேட்க முடிஞ்சது. அதை வந்து திருதராஷ்டிர மகாராஜாக்கு சொல்லவும் முடிந்தது. ராஜன் சம்ஸ்மிருத்திய சம்வாதமிமம் அத்புதம் கேசவ அர்ஜுனயோ புண்ணியம் ஹ்ரிஷ்யாமி ச முहुर्मुहुः. O King, as I repeatedly recall this wondrous and holy dialogue between Krishna and Arjuna, I take pleasure being thrilled at every moment. திரும்பி திரும்பி நம்ம ஒரு நமக்கு அப்படி இருக்கும் இல்லையா, ஒரு இடத்துக்கு போயிட்டு வந்தா அப்படியே திங்க் பண்ணிட்டு இருப்போமே, அந்த மெமரியில வந்துட்டே இருக்கும். அப்ப நானும் அது மாதிரி நினைவு கூற கூற எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாவும் ரொம்ப இதாவும் இருக்கு. மன்னனை கிருஷ்ணருக்கும் அர்ஜுனனுக்கும் இடையில் நடந்த இந்த அற்புதமான புனித உரையாடலை மீண்டும் மீண்டும் நினைத்து ஒவ்வொரு கணமும் உணர்ச்சி வசப்பட்டு நான் இன்பம் அடைகிறேன். ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகாஸ். ஆல்மோஸ்ட் வந்துட்டோம் லாஸ்ட். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. எத்திர யோகேஸ்வர கிருஷ்ணோ எத்திர பார்த்தோ இல்லையே, நான் ஒண்ணு விட்டுட்டேன். 77. இது லாஸ்ட். இது ஒரே நிமிஷம். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா. எஸ். தச்ச சம்ஸ்மிருத்திய ரூபம் அதி அத்புதம் ஹரேஹே. ஒரு ரூபம் எப்படி இருக்காம், அற்புதமா இருக்கு, அற்புதமான ஹரி ஹரேனா என்ன பகவானுடைய ரூபமா இருக்கு. அவரை நினைவு கூற கூற எனக்கு என்னது அவருடைய உருவம், அவருடைய ரூபம் எல்லாம் எனக்கு ரொம்ப அற்புதமா தெரியுது. விஸ்மயோமி மகான் ராஜன் ஹ்ரிஷ்யாமி ச புனஹ புனஹ. திரும்பி நான் நினைவு கூறுறேன். O King, when I remember the wonderful form of Lord Krishna, I am struck with even greater wonder. திரும்பி அதை நினைவு இன்னும் எனக்கு அதிசயமும் ரொம்ப ஆச்சரியமா தான் இருக்கு. And I rejoice again and again. நம்ம ஆனந்தப்படுறேன். மன்னனை பகவான் கிருஷ்ணருடைய இந்த அற்புத ரூபத்தை நினைத்து நினைத்து நான் மேன்மேலும் வியப்பில் மூழ்கி மீண்டும் மீண்டும் இன்பம் அடைகிறேன். நமக்கே தோன்றது இல்லையா, ஏன் இது முடிஞ்சு கொடுத்து இன்னும் கொஞ்ச நாளைக்கு போகலாமே, இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்லோகா இருந்ததுன்னா படிக்கலாமே நமக்கே தோணும். எஸ். லாஸ்ட் ஸ்லோகா. எத்திர யோகேஸ்வர கிருஷ்ணோ, எங்கெல்லாம் கிருஷ்ணர் இருக்கிறாரோ, எங்க இருக்கார் யோகேஸ்வரனான கிருஷ்ணர் எல்லா இடத்துலயும் இருக்கார். எத்திர பார்த்தோ தனுர்தர, எங்கெல்லாம் அர்ஜுனன் இருக்கானோ நம்ம தான் அர்ஜுனன். சோ நம்மள மாதிரி மக்கள் எல்லாம் பக்தர்கள் எங்கெல்லாம் இருக்காரோ, எங்கெல்லாம் கிருஷ்ணர் இருக்காரோ அப்படின்னா இந்த உலகம் நிறைந்து இந்த மாதிரிதான் இருக்கணும். ஆனா அர்ஜுனனா இருக்கிறவா தான் கம்மி. கிருஷ்ணர் எல்லா இடத்துலயும் இருக்காரு. அந்த மாதிரி இருக்கிற இடத்துல என்னது, தத்ர ஸ்ரீர் விஜயோ பூத்திர் நிர்வாணி திருமமா. அந்த இடத்துல என்ன இருக்காம், ஸ்ரீர் விஜயம் எல்லாம், ப்ராஸ்பெரிட்டி ஜெயம் எல்லாமே இருக்கும். அதுதான் என்னுடைய மதம்னா என்னது, நான் தீர்ப்பு அப்படிங்கிறார். Wherever there is Krishna, the master of all mystics, and wherever there is Arjuna, the supreme archer, there will also certainly be opulence. எல்லா செழிப்புகளும் இருக்கும், victory ஜெயமும் இருக்கும், extraordinary power இருக்கும், and morality எல்லாம் என்னது ரிலீஜியஸா இது செய்யணும், தர்மம்
தர்மத்துக்கு தகுந்தா போல வேலை இருக்கு, தர்மத்துக்கு தர்மம் நிலைத்திருக்கும் அப்படி. தட் இஸ் மை ஒப்பீனியன். யோகிகளின் இறைவனான கிருஷ்ணர் எங்கெல்லாம் இருக்கின்றாரோ, உன்னத வில்லாளியான அர்ஜுனன் எங்கெல்லாம் இருக்கின்றானோ அங்கெல்லாம் நிச்சயமாக செல்வமும் வெற்றியும் அசாதாரண வலிமையும் நியாயமும் இருக்கும் என்பது எனது அபிப்பிராயம். இதுதான் அதோட லாஸ்ட் ஸ்லோகா. எஸ், ஒரே ஒரு நிமிஷம் பாக்கி இல்ல, 9க்கு ரொம்ப லேட் ஆயிடுச்சு, சாரி. என்ன லேப்டாப் இஸ் அதுலயே ஒரு 10-15 நிமிஷம் சேவ் பண்ணிக்கலாம், என்ன பண்ண முடியும். கிளிக் பண்ணாலும் போக மாட்டேங்குது, ஸ்டக் அப் டோட்டலி. கிருஷ்ணா குருவாயூரப்பா. எஸ், இதெல்லாம் நான் இப்ப படிக்க போறது இல்லை, இருந்தாலும் பற்றின்மையுடன் செயல்படுவது உண்மையான துறவு மற்றும் எதிர்வினையிலிருந்து விடுதலையை கொண்டு வருகிறது. இது பார்த்தோம். அப்ப என்ன பார்த்தோம்? சாங்கியம் மற்றும் வேதாந்தத்தின் முடிவு பரமாத்மா இயங்கும் செயல்கள் எதிர்வினையிலிருந்து விடுதலையை கொண்டு வருகின்றன. அது பார்த்தோம். அப்புறம் 3 முறைகளின் பிணைப்பு, எப்படி நம்மளை அது பிணைக்கிறது நம்மளுடைய ஆத்மாவை. ஒருவரின் தொழில் மூலம் இறைவனை வழிபடுவது உண்மையான துறவு மற்றும் எதிர்வினைகளிலிருந்து விடுதலையை தருகிறது. நம்மளுடைய என்ன தொழில் உண்டோ, தர்மத்தில் நம்மளுடைய என்னது இதுக்கு நேச்சருக்கு தகுந்தாப்புல என்ன தொழிலோ அதைதான் பண்ணணும். ஞான யோகம் முதல் தூய பக்தி சேவை வரை, ஞானம் யோகம் படிச்சு நம்ம பக்தி சேவையில முன்னேறணும். அப்புறம் தூய பக்தி சேவையில் பணியாற்றுதல், அப்புறம் பரமாத்மாவிடம் சரணடையவும். எல்லாவற்றிலும் மிக ரகசியமான அறிவு, இதெல்லாம் இன்னைக்கு பார்த்தோம் நம்ம. எல்லாவற்றிலும் மிக ரகசியமான அறிவு கிருஷ்ணரின் தூய பக்தராவது, பகவத்கீதையை பிரசங்கிப்பது மற்றும் படிப்பது. அர்ஜுனன் உறுதியாக இருக்கிறான், சஞ்சயாவின் கணிப்பு. இதெல்லாம் பார்த்துட்டோம். உள்ளே இது மாத்திரம் பண்ணி முடிச்சுடலாம். கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா. ஓகே, பத்ம புராணத்தில் அளிக்கப்பட்ட ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையின் அத்தியாய பாராயண பலன்கள் பார்த்துட்டு இந்த கிளாஸ் முடிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம. இந்திரனுக்கு ஒப்பான பதவி கிட்ட பொறுமா. இந்த சாப்டர் படிச்சா என்னது, இந்திரன் மாதிரி உள்ள, இந்திரன் எல்லா தேவர்களுக்கும் உள்ள அரசனா இருக்கானே இந்திரன், அவனோட பதவி கிட்டத்துக்கு இது வழிவகுக்கும் அப்படின்னு போட்டு பார்க்கிறோம். விஷ்ணு தூதர்கள் சூரியனை ஒத்த தேஜஸ் உடைய ஒருவனை இந்திரனிடம் கூட்டி சென்று, இவர் சில காலம் இந்திரனாக இங்கு உன் சிம்மாசனத்தில் இருந்து ஆழ்வான் என்றதும், இந்திரன் மகாவிஷ்ணுவிடம் சென்று என்ன இந்த விந்தை என்று கேட்க, அதற்கு திருமால் இவன் கீதையின் 18வது அத்தியாயத்தில் வெறும் 5 ஸ்லோகங்களை மட்டும் தினமும் பாராயணம் செய்து வந்தான், அதற்காக தான் இந்த இந்திர பதவி என்றார் திருமால். வெறும் 5 ஸ்லோகங்களுக்கே இத்தகைய பதவி கிடைத்ததென்றால் அத்தியாயம் முழுவதையும் பாராயணம் செய்தால் சொல்ல வேண்டுமா? அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? நமக்கு நல்ல பதவி நாட் ஒன்லி நல்ல உயர் இதுல நம்மளை கொண்டு போய் சேர்க்கும். இப்போ பகவத்கீதா ஒரு 18வது மாத்திரம் படிக்கணுமா? எல்லா ஸ்லோகம் படிச்சாலும் நமக்கு அதனால 18 days அல்ல ஏகாதசி போது உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் சான்ஸ், எல்லாரும் அப்ளை பண்ணுங்க. நீ கேன் இம்ப்ரூவ். ஓகே. ஜெய ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத கதாதரா ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்த விருந்தா. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. வாஞ்சா கல்பத்ரு சொல்றேன். எண்டிங் பிரேயர் சொல்லிட்டு வாஞ்சா கல்பத்ரு சொல்லுங்க. மத்தது இந்த அத்தியாயத்தோட எண்டிங் சொல்லுங்க. ஓம் தத்சத் இது. அது இல்லையே, மிஸ் பண்ணிட்டேன். அது மிஸ் பண்ணிட்டேன், சொல்லல. சொல்லிட்டு வாஞ்சா சொல்லு. அது போட மறந்துட்டேன் பார்த்தாலா, இல்ல போட மறந்துட்டேன். ஓகே ஓகே, போடுறேன் நான். இது இங்க இருக்கே, அது பார்த்தாலும் அது ஸ்கிப் ஆயிடுது. அது இதுக்கு முன்னாடி வந்திருக்கணும், ஸ்கிப் ஆயிடுது. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. இது போடலையும் நினைச்சு போட்டிருக்கேன். அது இந்த டைம் ரொம்ப எனக்கு லேப்டாப் இஸ் ஓகே. ஓம் தத்சத். ஆக்சுவலி 18வது அந்த லாஸ்ட் ஸ்லோகம் படிச்சோடனே இது படிச்சிருக்கோம். ஓம் தத்சத் இதி ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோகசாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ண அர்ஜுன சம்வாதே மோக்ஷ சந்நியாச யோகோ நாம அஷ்டதசோத்யாய. அப்படியாக 18வது சாப்டர் முடிவு பெற்றது. நம்ம வாஞ்சகல்பத்ரு சொல்லி முடிச்சோம். வாஞ்சாகல்பத்ருभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, वृंद की
जय श्रील प्रभुपाद हरे कृष्णा श्रील प्रभुपाद की जय जय ठाकुर की जय कृष्ण महामंत्र की जय महाप्रभु की जय भगवद गीता और श्रीमद् भागवत ग्रंथ की जय गोविंद की रामलल्ला की कार्तिक मास की और दामोदर भगवान की और प्रेमानंदे हरि 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 बोल हरि हरि बोल हरि हरि बोल हरि हरि ललिता बोल माता जी की जय कन्नम्मा माता ललिता जी की माता जी जय की जय லலிதா மாதா ஜி கி ஜெய் லலிதா கண்ணம்மா மாதா जी மாதா की ஜி கி जय ஜெய் எல்லாருக்கும் ஜெய் எல்லாருக்கும் ஜெய் சக்சஸ் லெவல் 2 முடிச்சிட்டோம் அதுக்கு ஜெய்